Hi, good evening, Santosh Babu, Mahita, all of you very good evening. So yesterday we completed adjectives. Even test one based on adjectives was uploaded yesterday itself. Even the video explanation was also uploaded. I think you have written the test and watched the video explanation. If you have any doubts, you can ask me now. So now we are going to start a very important topic, prepositions. Prepositions. ఈ prepositions అనేది one of the most important topics in English grammar because prepositions are useful everywhere in English. Everywhere. Based on prepositions, we will get questions in spotting errors. అంటే error detection అంటారు కదా, correction of sentences. So we will get questions on spotting errors. We will also get questions on sentence improvement based on prepositions. And we will get fill in the blanks on prepositions, and also in close test prepositions are extremely useful. So spotting errors, sentence improvement, fill in the blanks, close test. In case of all these areas we will get questions. So that is the importance of these prepositions. Enti, what is a preposition? We have 8 parts of speech in English, we know that. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. These are the 8 parts of speech we have in English. This particular topic, prepositions, is also one of the parts of speech. Right? One of the most important parts of speech, in fact. What is a preposition? First, let us understand. Pre is a prefix. Pre ekkada vachina before అని అర్థం. Pre అంటే before. Position అంటే placing అని అర్థం, or placed. If you combine both, before placing లేదంటే reverse లో చదివితే placing before. The actual meaning of the word preposition is placing before అని అర్థం, అంటే ముందర ఉంచడము అని అర్థం. దేని ముందర ఉంచడము అంటే a noun or pronoun. Noun or pronoun. So preposition is a word normally placed before a noun or pronoun, and that shows the relation between two words in the sentence. Prepositions అనేది జనరల్ గా నౌను లేదంటే ప్రొనౌన్ ముందు ప్లేస్ చేస్తారు, అందుకనే వాటిని ప్రీపోజిషన్స్ అంటారు. ప్రీ అంటే బిఫోర్, పొజిషన్ అంటే ప్లేసింగ్, ప్లేసింగ్ బిఫోర్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎ preposition in a sentence అంటే preposition shows relation between two words in the sentence. అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో రెండు వర్డ్స్ మధ్య గల రిలేషన్ చెప్తుంది. So in order to show the relation between two words in the sentence, the words placed before a noun or pronoun are called prepositions. అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో రెండు వర్డ్స్ మధ్య గల రిలేషన్ చెప్పడానికి నౌను లేదంటే ప్రొనౌన్ ముందు మనం యూస్ చేసే చిన్న చిన్న వర్డ్స్ ఇన్ను, ఆను, అట్టు, విత్తు, బై, ఫారు, సిన్సు, ఆఫ్, త్రూ, ఓవర్, అలాంగ్, అక్రాస్, అమాంగ్, బిసైడ్, బిసైడ్స్, బిట్వీన్, బియాండ్, బిఫోర్, ఇలాంటి స్మాల్ వర్డ్స్ ని prepositions అంటారు. ఈ prepositions అనేది ఏంటంటే they show relation between two words in the sentence. Right? Now look at the example. A word placed before a noun or pronoun. A word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the same sentence is called a preposition. Okay, so a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the same sentence. అంటే
ఒక సెంటెన్స్ లో రెండు వర్డ్స్ మధ్య గల రిలేషన్ చెప్పడానికి, సంబంధం చెప్పడానికి నౌను లేదంటే ప్రనౌన్ ముందు యూస్ చేసే చిన్న చిన్న వర్డ్స్ ని ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. సో ప్రిపోజిషన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి ఒక సెంటెన్స్ లో అంటే ఇట్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ వర్డ్స్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో రెండు వర్డ్స్ మధ్య గల సంబంధం అంటే రిలేషన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, లుక్ అట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్. మీకు ప్రిపోజిషన్ అంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, ద బుక్ ఈస్ ఆన్ ద టేబుల్. ఇక్కడ చూడండి ఏంటి, ఆన్ అనేది ప్రిపోజిషన్. ఇది ఎక్కడ యూస్ చేసాము, టేబుల్ అనే నౌన్ ముందు యూస్ చేసాం. ఇదేం చెప్తుంది, బుక్కి టేబుల్కి మధ్య గల రిలేషన్ చెప్తుంది. బుక్ ఎక్కడుంది, టేబుల్ మీద ఉందంట. సో ఇప్పుడు ఈ ఆన్ అనేది తీసేసి చూడండి ఏమవుతుందో మీకు. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద ఆన్ ఏమవుతుంది, బుక్ ఈస్ ద టేబుల్ అవుతుంది. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? కెన్ ఎ బుక్ బికమ్ టేబుల్? ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. బుక్ టేబుల్ కాదు, టేబుల్ బుక్ కాదు, ఆ రెండింటి మధ్య ఏదో రిలేషన్ ఉండాలి. ఆ రిలేషన్ చెప్పాలంటే ప్రిపోజిషన్ కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వి ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఇన్ అనేది ప్రిపోజిషన్. దీన్ని ఎక్కడ యూస్ చేసాము, క్లాస్ రూమ్ అనే నౌన్ ముందు యూస్ చేసాం. ఇదేం చెప్తుంది, మనకి క్లాస్ రూమ్ కి మధ్య గల రిలేషన్ చెప్తుంది. మనం ఎక్కడున్నాము, క్లాస్ రూమ్ లోపల ఉన్నాం. వేర్ ఆర్ వి ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. అదే ఇన్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వి ఆర్ ద క్లాస్ రూమ్, వి బికమ్ ద క్లాస్ రూమ్. How can we become the classroom? It is impossible. There must be some kind of relation between us and the classroom. In order to show that relation, we need a preposition. She is standing at the door. ఇక్కడ at అనేది preposition. ఇది ఎక్కడ ఉంది, డోర్ అనే నౌన్ ముందు యూస్ చేసాం. ఇదేం చెప్తుంది, ఆమెకి డోర్ కి మధ్య గల రిలేషన్ చెప్తుంది. ఆమె ఎక్కడుందంటే డోర్ దగ్గర ఉంది. యా, షీ ఈస్ స్టాండింగ్ at the door. నెక్స్ట్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ అండర్ ఏ ట్రీ. అండర్ అనేది ప్రెపోజిషన్. ఇది ఎక్కడ ఉంది, ట్రీ అనే నౌన్ ముందు ఉంది. ఇదేం చెప్తుంది, వాళ్ళకి చెట్టుకి మధ్య గల రిలేషన్ చెప్తుంది. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, చెట్టు కింద కూర్చున్నారు. సో ఇలా ఒక సెంటెన్స్ లో రెండు వర్డ్స్ మధ్య గల రిలేషన్ చెప్పడానికి నౌను లేదంటే ప్రనౌన్ ముందు ఉపయోగించే చిన్న చిన్న వర్డ్స్ ని ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. ఓకే, ఇది దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రిపోజిషన్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్. ఇప్పుడు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ లో మనకి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ లో మనకి ఎన్ని రకాల ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయో చూద్దాం. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సి, there are 5 types of prepositions in English. మనకి ఇంగ్లీష్ లో 5 రకాలు అంటే 5 types of prepositions ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయండి. ఏంటా 5 types అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ 1, సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్. ఏంటి సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటే, ఈ సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అన్నీ మనకు తెలిసినవి, మనం విన్నవి, మనకు తెలిసినవి, మనకు పరిచయం ఉన్నవి. సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటే చూడండి, ఇన్, ఆన్, అట్, బై, విత్, ఫార్, సిన్స్, ఆఫ్, టు, ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్, టిల్, దాన్, అప్, త్రూ, ఎట్సెట్రా. సో ఇక్కడ మీరు ఫ్రమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి వాటిని సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారండి. ఇన్, ఆన్, అట్, బై, విత్, ఫార్, సిన్స్, ఆఫ్, టు, ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్, టిల్, దాన్, అప్, త్రూ, ఫ్రమ్, ఎట్సెట్రా. వీటిని సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. సెకండ్ వన్, కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్. కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఒక ప్రిఫిక్స్ ఒక ప్రిపోజిషన్ కలిస్తే మనకి కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది. జనరల్ గా ఇవి ఏతోనా బీతోనా స్టార్ట్ అవుతుంటాయి. చూడండి, ఎలాంగ్, చూడండి ఏ ప్లస్ లాంగ్, ఎలాంగ్. అక్రాస్, ఏ ప్లస్ క్రాస్, అక్రాస్. ఎలాంగ్, అక్రాస్,
among, about, above, against, beside, besides, between, beyond, before, beneath, etc. వీటిని ఏమంటారంటే కంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్. ఏతోనా బీతోనా స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవి. ఎలాంగ్, అక్రాస్, ఎమాంగ్, అబౌట్, అబౌవ్, అగానెస్ట్, బిసైడ్, బిసైడ్స్, బిట్వీన్, బియాండ్, బిఫోర్, బెనెత్ ఎట్సెట్రా. నెక్స్ట్ డబుల్ ప్రిపోజిషన్స్. డబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే టూ సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ ని కంబైన్ చేస్తే ఒక డబుల్ ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇన్ ఉంది, టూ ఉంది కదా, ఈ రెండిటిని కలిపితే మనకి ఇంటూ వస్తుంది. వెన్ యూ కంబైన్ ఇన్ అండ్ టూ యూ విల్ గెట్ ఇంటూ. ఆన్ ఉంది, అపాన్ ఉంది. వెన్ యూ కంబైన్ ఆన్ అండ్ ఆను అపాన్ యూ విల్ గెట్ అప్పు ఆను కలిపితే upon, into, upon, from behind, from along, from across. ఇలా రెండు సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ ని కలపడం వల్ల మనకు డబుల్ ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది. చూడండి, ఇన్ టు, స్పేస్ రాయకూడదు ఇన్ కి టూ కి. ఇన్ టు, ఆన్ టు, అపాన్, విత్ ఇన్, ఫ్రమ్ బిహైండ్, ఫ్రమ్ అక్రాస్, ఫ్రమ్ అలాంగ్ ఎట్సెట్రా. ఇలాంటి వాటిని డబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్. ఈ పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి మనకి ఐఎన్జితో ఎండ్ అవుతాయండి, ఇంగ్ ఫామ్ తో ఎండ్ అవుతాయి. ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి, డ్యూరింగ్, కన్సిడరింగ్, ఇన్క్లూడింగ్, రిగార్డింగ్, ఫాలోయింగ్, బారింగ్, నాట్ విత్ స్టాండింగ్. ప్రతిదానికి చివర్లో ఐఎన్జి ఉంటుంది. ఇలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. డ్యూరింగ్, కన్సిడరింగ్, ఇన్క్లూడింగ్, రిగార్డింగ్, ఫాలోయింగ్, బారింగ్, నాట్ విత్ స్టాండింగ్. ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. కొన్ని టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. బారింగ్ అనేది కొంచెం క్రొత్తగా ఉంటుంది మనకి. బారింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ ఫార్ అని అర్థం. దీని మీద ఇస్తుంటాడు. బారింగ్ మీన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫార్. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. వీ షుడ్ అరైవ్ అట్ 10 o'clock బారింగ్ ఎనీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలేస్. అంటే ఏవైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలేస్ ఉంటే తప్ప మేము 10 o'clock కల్లా రీచ్ అవ్వాలి. అంటే అలాంటి డిలే, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలేస్ లేకపోతే, ఇన్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ దోస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలేస్ వీ షుడ్ రీచ్ బై 10 o'clock. సో బారింగ్ అంటే ఎక్సెప్ట్ ఫార్ అని అర్థం. నాట్ విత్ స్టాండింగ్. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అని అర్థం అండి, అయినప్పటికీ. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ సమ్ మెంబర్స్ ఆబ్జెక్షన్ ఐ థింక్ వీ మస్ట్ గో అహెడ్ విత్ ద ప్లాన్. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ సమ్ మెంబర్స్ ఆబ్జెక్షన్ అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ సమ్ మెంబర్స్ ఆబ్జెక్షన్ ఐ థింక్ వీ మస్ట్ గో అహెడ్ విత్ ద ప్లాన్. అంటే కొంతమంది వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ మనం ముందుకెళ్ళాలి. వి మస్ట్ గో అహెడ్ విత్ దిస్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ ఇంకా మిగతావి మనకి ఇక్కడ తెలిసినవే కదా. ఇందులో డ్యూరింగ్ అంటే మనకి తెలుసు, ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్ అంటాం, పగటి సమయంలో బాగా వేడిగా ఉంటుంది. కన్సిడరింగ్, కన్సిడరింగ్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్స్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ జాబ్. అంటే నీ క్వాలిఫికేషన్స్ ని కనుక కన్సిడర్ చేస్తే నువ్వు ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ కాదు. ఓకే, 10 people were killed including 2 children. అంటే ఇద్దరు పిల్లలతో సహా 10 మంది మరణించారు. రికార్డింగ్ అనేది కూడా మనం ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటాం. ఎక్కువగా టెలిఫోనిక్ కాన్వర్సేషన్ లో రికార్డింగ్ అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. కుడ్ ఐ స్పీక్ టు ద మేనేజర్ రికార్డింగ్స్ అంటే మీరు దేని గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు. ఇంకా ఫాలోయింగ్ తెలుసు, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు. సో వీటిని ఏమంటారంటే పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చి ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్. ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటే చూడండి ఇలా ఉంటాయండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్, ఇన్ అడిషన్ టు, ఇన్ ఆర్డర్ టు,
in spite of, according to, on behalf of, owing to, with a view to, because of, with reference to, with regard to, by means of, in case of, on account of, etc. ఇలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారండి. వీటిని ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. ఓకే, నౌ లెట్ us see the examples. ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే మీకు తెలుసు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి? బదులుగా. ఏ వర్డ్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ నౌన్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెనౌన్ అంటారు. నౌన్ బదులుగా వాడేదాన్ని ప్రెనౌన్ అంటారు. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే తెలుసు కదా. షీ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అంటారు. అంటే అద్దం ఎదురుగా ఆమె నిల్చున్నది. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎదురుగా. ఇన్ అడిషన్ టు, ఇన్ అడిషన్ టు అంటే దానితో పాటుగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ సే లైక్ దిస్, ఇన్ అడిషన్ టు, in addition to his wages, his incentive amount was also deducted. అలా అంటారు. in addition to అంటే దానితో పాటుగా. in order to, you must work hard in order to get this job అంటాం. in spite of అంటే అయినప్పటికీ. in spite of his hard work he failed అంటాం. according to, అకార్డింగ్ టు మై ఒపీనియన్ ఈజ్ ఆన్ అన్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ అంటాం. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అంటే తరపున అంటాం కదా, అలా అంటుంటాం కదా. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్ అంటారు. ఓవింగ్ టు అంటే బికాస్ ఆఫ్. ఓకే, విత్ ఏ వ్యూ టు, ఐ కేమ్ హియర్ విత్ ఏ వ్యూ టు మీటింగ్ మై ఫ్రెండ్ అంటాం. మా ఫ్రెండ్ని కలవాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. బికాస్ ఆఫ్ అంటే ఆ కారణం చేత. ఇలా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఈ ఎర్న్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ బై మీన్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిసిప్లిన్. అంటే తను చాలా డబ్బు సంపాదిస్తాడు. ఎలా? బై మీన్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిసిప్లిన్. తన హార్డ్ వర్క్, తన డిసిప్లిన్ వల్ల అతను చాలా మనీ సంపాదిస్తాడు. ఈ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ హిస్ నాలెడ్జ్ కాదు, ఇది నెగ్లిజెన్స్ అని ఉండాలండి. అంటే తన నెగ్లిజెన్స్ వల్ల అతను ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడు. With reference to your letter, we express our inability to postpone the date of interview. So, with reference to your letter, we express our inability. సో మీరేమో పోస్ట్పోన్ చేయమని లెటర్ రాశారు, కానీ మేము పోస్ట్పోన్ చేయలేమని మీకు తెలియచేస్తున్నాము. విత్ రెఫరెన్స్. హీ గాట్ ప్రమోషన్ బై డింట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఒబీడియన్స్. హార్డ్ వర్క్, ఒబీడియన్స్ వల్ల తనకి ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వి సెండ్ ద పోస్ట్ బై రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్. సో మీ సూచనల మేరకు మేము రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్లో దీన్ని పంపిస్తున్నాం. ఇలా. ఓకే, ఇదండి. ఇలా 5 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి. సో ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏంటి? ప్రిపోజిషన్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ లో ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది, ప్రిపోజిషన్స్ లో ఉన్నటువంటి రకాలు ఏంటి అనేది నేర్చుకున్నాం. ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఏ వర్డ్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్. ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏ వర్డ్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ఏ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ to show its relation to some other word in the sentence is called preposition. అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో రెండు పదాల మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియచేయడానికి నౌను లేదంటే ప్రొనౌన్ ముందు యూస్ చేసేటువంటి చిన్న చిన్న వర్డ్స్ ని ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. ప్రిపోజిషన్స్ లో మనకి 5 రకాలు ఉంటాయి. సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్, కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్, డబుల్ ప్రిపోజిషన్స్, పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్, ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని ఇలా 5 రకాలు ఉంటాయి. సో వాటి గురించి చూసాం. ఓకే, ఇదండి. ఇది ప్రిపోజిషన్ డెఫినేషను, ప్రిపోజిషన్స్ లో ఉండేటువంటి టైప్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ని యూస్ చేసేటప్పుడు మనం చాలా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటాం. అసలు అవి మనకు మిస్టేక్స్ అని కూడా తెలియవు, అంత ఘోరంగా ఉంటాయి. అలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం. సో జనరల్ గా మీరైనా, నేనైనా, ఎవరైనా కామన్ గా ప్రిపోజిషన్స్ ని యూస్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దామండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారండి. మీ టాస్క్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్
and you have to identify any prepositional mistakes in this sentence. ఇందులో ప్రిపోజిషన్స్ కి సంబంధించి ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయేమో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూద్దాం మీరు ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో చూడాలి. ఓకే, యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఓకే, డన్. ఓకే, సో ఇందులో ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు మీరు ఈ స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ లో? యువర్ ఆప్షన్స్: 4 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, 8 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, 12 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, 15 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా?
ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు? కెన్ ఎనీవన్ గెస్? 4 8 12 15? ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ లో? ఈ చిన్ని పారాగ్రాఫ్ లో 4 కాదు, 8 కాదు, 12 కూడా కాదు, ఆల్ టుగెదర్ 15 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయండి. అడుగడుగునా మిస్టేకే ఉంది, కానీ మనకు అది మిస్టేక్లా అనిపించదు, అగుపించదు. ఎందుకంటే మనం అలాగే మాట్లాడుతుంటాం, అలాగే రాస్తుంటాం, అలాగే యూజ్ చేస్తుంటాం, కాబట్టి మనకి అసలు అది మిస్టేక్ లాగానే అనిపించదు. ఇప్పుడు ఆ మిస్టేక్స్ ఏంటో చూద్దాం. చూడండి. We entered into a hotel, ordered for tea, and discussed about our next program, awaiting for our friend. He reached to the hotel in the bus after half an hour despite of heavy rain. I told to him about our new project and asked him to resign from his job. He accepted to my proposal and signed on the agreement, which comprises of 20 pages with blue ink on last Sunday at Bangalore. ఇది సో మనకు మొత్తం కరెక్ట్ అనే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కానీ అడుగడుగునా మిస్టేక్ ఉందని చెప్పాం కదా, మిస్టేక్స్ ఏంటో చూద్దాం. వి ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఏ హోటల్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బ్లండర్. రిమూవ్ ఇంటూ. ఎంటర్ తర్వాత ఇంటూ రాదండి, ఎందుకంటే ఎంటర్ అంటేనే గెట్ ఇంటూ ఏ బిల్డింగ్ అని అర్థం. ఎంటర్లోనే ఇంటూ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎంటర్ తర్వాత ఇంటూ ఎప్పుడు వాడద్దండి. I entered into the kitchen room, I entered into the bedroom, I entered into the classroom అలా అంటుంటారు. దట్స్ రాంగ్. ఎంటర్డ్ అంటేనే లోపలికి వెళ్ళడం, కాబట్టి ఎంటర్లోనే ఇంటూ ఉంటుంది, కాబట్టి ఎంటర్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంటూ వాడద్దు. నెక్స్ట్, ఆర్డర్డ్ ఫర్ టీ. ఆర్డర్ తర్వాత ఫర్ రాకూడదండి. ఇలా అంటుంటారు, వి ఆర్డర్డ్ ఫర్ టీ, వి ఆర్డర్డ్ ఫర్ ఫ్రూట్ జ్యూస్, వి ఆర్డర్డ్ ఫర్ బిర్యానీ, వి ఆర్డర్డ్ ఫర్ ఇడ్లీ దోశ అలా. ఇట్స్ రాంగ్. ఆర్డర్ అంటేనే టు ఆస్క్ ఫర్ అని, ఆర్డర్ తర్వాత మళ్ళీ ఫర్ రావద్దు. నెక్స్ట్, కామన్ మిస్టేక్, ఎవరైనా 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ డూ దిస్ మిస్టేక్. డిస్కస్ తర్వాత అబౌట్ వాడడం. నెవర్ సే డిస్కస్ అబౌట్, తప్పు. ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ కూడా చేస్తుంటారు ఈ మిస్టేక్. యా, వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ టెన్సెస్ టుడే. వాట్ ఈస్ అబౌట్? వాట్ ఈస్ డిస్కస్ అబౌట్? డిస్కస్ అంటేనే టు టాక్ అబౌట్, మళ్ళీ అబౌట్ ఎందుకు? డిస్కస్ లోనే అబౌట్ ఉంది, కాబట్టి డిస్కస్ తర్వాత అబౌట్ ఎప్పుడు వాడద్దండి. ఇట్స్ ఎ కామన్ మిస్టేక్ డన్ బై మెనీ పీపుల్. We will discuss about this topic tomorrow. We discussed about the topic yesterday ఇలా అంటుంటారు. రాంగ్ అండి. డిస్కస్ అంటేనే టు టాక్ అబౌట్, కాబట్టి డిస్కస్ తర్వాత అబౌట్ రాకూడదు. అంటే 3 మిస్టేక్స్ తేలాయి ఒక లైన్ లో. నెక్స్ట్, డిస్కస్డ్ అబౌట్ అవర్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్, అవైటింగ్ ఫర్ అవర్ ఫ్రెండ్. దిస్ ఈస్ అనదర్ మిస్టేక్. అవైట్ వస్తే ఫర్ రాకూడదండి. వెయిట్ ఫార్ అనొచ్చు, తప్పులేదు, బట్ డోంట్ సే అవైట్ ఫార్. Wait can be followed by for, but await cannot be followed by for. Wait for అనొచ్చు కానీ await for అనద్దు. నెక్స్ట్, he reached to the hotel in the bus after half an hour despite of heavy rain. చూడండి, రీచ్డ్ టు ద హోటల్ అనకూడదండి, రీచ్డ్ ద హోటల్ అంటాం. రీచ్ తర్వాత టు అవసరం లేదు. ఐ రీచ్డ్ హోమ్, వి రీచ్డ్ ద స్టేషన్, వి రీచ్డ్ ద బస్ స్టేషన్, వి రీచ్డ్ కాలేజ్ అలా అంటాం, కానీ రీచ్ తర్వాత టు రాదు. వి రీచ్డ్ టు ద, హీ రీచ్డ్ టు ద హోటల్ ఇన్ ద బస్ అనకూడదండి. బై బస్ అనాలి, ది కూడా ఉండద్దు. బై బస్, బై కార్, బై ట్రైన్, బై ఏరోప్లేన్ అలా. ఓకే, బై బస్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్, డెస్పైట్ ఆఫ్ హెవీ రెయిన్. డెస్పైట్ వస్తే ఆఫ్ రాకూడదండి. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అనండి, తప్పులేదు, బట్ డెస్పైట్ ఆఫ్ అని అనద్దు, ఎందుకంటే డెస్పైట్ అంటేనే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అని అర్థం. నెక్స్ట్, ఐ టోల్డ్ టు హిమ్ అబౌట్ అవర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఐ టోల్డ్ టు హిమ్ అబౌట్ అవర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. టోల్డ్ వస్తే టు రాకూడదండి. సెడ్ టు అనొచ్చు, తప్పులేదు, బట్ టోల్డ్ టు అని అనద్దండి, ఎందుకంటే టోల్డ్ అంటేనే సెడ్ టు అని అర్థం. అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు రిజైన్ ఫ్రమ్ హిస్ జాబ్. రిజైన్ వస్తే ఫ్రమ్ రాకూడదండి,
ఈ రిజైన్డ్ హిస్ జాబ్ అనాలి కానీ ఈ రిజైన్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ జాబ్ అని అనకూడదు. నెక్స్ట్, ఈ యాక్సెప్టెడ్ టు మై ప్రపోజల్ అండ్ సైన్డ్ ఆన్ ద అగ్రిమెంట్ విచ్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 20 pages విత్ బ్లూ ఇంక్ ఆన్ లాస్ట్ సండే అట్ బెంగళూరు అన్నాడు. ఈ యాక్సెప్టెడ్ టు మై ప్రపోజల్ అనకూడదండి. యాక్సెప్ట్ అంటేనే అగ్రీ టు అని అర్థం. సో యాక్సెప్ట్ వస్తే టు రాదు, ఈ యాక్సెప్టెడ్ మై ప్రపోజల్ అన్నాల. నెక్స్ట్, సైన్డ్ ఆన్ ద అగ్రిమెంట్ అనకూడదు. సైన్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ను ఆను ఇలాంటివి వాడకూడదు. ఐ సైన్డ్ ద బాండ్, ఐ సైన్డ్ ద చెక్, ఐ సైన్డ్ ద అగ్రిమెంట్, ఐ సైన్ కాంట్రాక్ట్ ఇలా అంటాం కానీ సైన్ తర్వాత ఆన్ రాకూడదు. నెక్స్ట్, విచ్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 20 pages, కంప్రైజ్ వస్తే ఆఫ్ రాకూడదండి, ఇది కూడా కామన్ మిస్టేక్. కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అనొచ్చు, తప్పులేదు. కంప్రైజ్ ఆఫ్ అనకూడదు, ఎందుకంటే కంప్రైజ్ అంటేనే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అని అర్థము. సో కన్సిస్ట్ వస్తే ఆఫ్ రావచ్చు, కంప్రైజ్ వస్తే ఆఫ్ రాకూడదు. సో ఆఫ్ రిమూవ్ చేయాలి. 20 pages విత్ బ్లూ ఇంక్ అనకూడదండి, ఏమనాలంటే ఇన్ బ్లూ ఇంక్ అనాలి. ఇంక్ ముందు ఎప్పుడైనా ఇన్ వస్తుంది. ఇన్ బ్లూ ఇంక్, ఇన్ బ్లాక్ ఇంక్, ఇన్ రెడ్ ఇంక్ అలా. మళ్ళీ పెన్ వస్తే విత్ పెన్ అనొచ్చు, విత్ బ్లూ పెన్, విత్ బ్లాక్ పెన్, విత్ రెడ్ పెన్. ఇంక్ వస్తే మాత్రం ఇంక్ చెప్పాలి. ఓకే, సో విత్ ప్లేస్ లో ఇన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఆన్ లాస్ట్ సండే, ఆన్ తీసేయాలండి. మామూలుగా సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే ముందర ఆన్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఎందుకు రావడం లేదంటే ఈ లాస్ట్ ఉండడం వల్ల రావడం లేదు. ఈ లాస్ట్ గనక లేకపోతే ఆన్ సండే అనొచ్చు. లాస్ట్, నెక్స్ట్ ఇవి ఉన్నప్పుడు రాకూడదు. నెక్స్ట్, అట్ బెంగళూరు అనకూడదండి, దిస్ ఈస్ రాంగ్. ఇన్ బెంగళూరు అనాలి, ఎందుకంటే బెంగళూరు ఇస్ బిగ్ సిటీ, లార్జ్ సిటీ కాబట్టి సిటీస్ ముందు ఇన్ వాడతారు, అట్ అనేది వాడరు. ఇప్పుడు నౌ కౌంట్ ద టోటల్ మిస్టేక్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ఉన్నాయి, 15 కూడా కాదు. అడుగడుగునా మిస్టేకే ఉంది, కానీ మనకు అది మిస్టేక్ లా అనిపించదు, ఎందుకంటే మనం అలాగే మాట్లాడుతుంటాం, అలాగే రాస్తుంటాం, అలాగే యూస్ చేస్తుంటాం. సో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇలాంటి వాటి మీద మనకు క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తాడు ఎగ్జామినేషన్ లో. సో ఇక్కడ మనము త్రూ దిస్ పారాగ్రాఫ్ వి లెర్న్డ్ 16 రూల్స్. ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఎంటర్ తర్వాత ఇంటూ వాడద్దు. ఎంటర్ అంటేనే లోపలికి వెళ్ళడం, కాబట్టి మళ్ళీ ఇంటూ రావద్దు. ఆర్డర్ తర్వాత ఫర్ రావద్దు. ఓకే, డిస్కస్ తర్వాత అబౌట్ రావద్దు. అవైట్ వస్తే ఫర్ రాకూడదు. రీచ్డ్ తర్వాత టు రాకూడదు. ఇందా బస్ అనకూడదు, బై బస్ అనాలి. డెస్పైట్ వస్తే ఆఫ్ రావద్దు. టోల్డ్ వస్తే టు రావద్దు. రిజైన్ వస్తే ఫ్రమ్ రావద్దు. ఓకే, యాక్సెప్ట్ వస్తే టు రావద్దు. సైన్ వస్తే ఆన్ రావద్దు. కంప్రైజ్ వస్తే ఆఫ్ రావద్దు. విత్ ఇంక్ అనకూడదు, సారీ ఎస్ ఇన్ ఇంక్ అనాలి, విత్ ఇంక్ అనకూడదు. మళ్ళీ విత్ పెన్ అనొచ్చు. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే వీటి ముందు లాస్ట్, నెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్రిపోజిషన్ వాడద్దు. అట్ బెంగళూరు అనద్దు, ఇన్ బెంగళూరు అనాలి. చూసారా? సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ 16 రూల్స్. ఈ 16 రూల్స్ కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, వీటిని జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చూద్దాం. సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు, బ్లాంక్ ఇచ్చాడు, 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. ఈజీ కదా ఇవి అయితే? చెప్పండి. ప్లీజ్ గివ్ మీ ద ఆన్సర్స్. They are sitting dash the shade of a tree. Under, in, on, at. He is dash the committee. Innu, anu, attu, vittu. What is the time dash your watch? In, on, at, by.
Next, 4, 5, 6. She copied the notes word dash word. I am unable to cope dash the work pressure. I will meet you dash next Sunday. Okay, now check your luck. First question. They are sitting dash the shade of a tree. Which is the right answer? Most of you have given under the shade of a tree, right? They are sitting under the shade of a tree. So your answer is right. అనుకుంటే పొరపాటు. This is wrong. Correct answer ఏంటంటే in the shade of a tree. చాలా మంది అండర్ అని ఇచ్చారండి, కానీ రాంగ్. అది ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ అనాలి. కన్విన్స్ అవ్వడం కొంచెం కష్టమే. రీజన్ ఏంటో చూద్దాం. అండర్ అనేది ఎందుకు తప్పు, ఇన్ అనేది ఎందుకు రైటు ఒకసారి చూద్దాం. ఇది చెట్టు అనుకుందాం, ఇది నీడ అనుకుందాం. అండర్ అంటే ఏంటి? క్రింద కదా. అప్పుడు ఎక్కడ కూర్చోవాలి ఒక పర్సన్? ఇక్కడ కూర్చోవాలి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? చెట్టు ఉంటుంది, చెట్టు కింద నీడ ఉంటుంది, నీడలో కూర్చోగలుగుతారు ఎవరైనా. ఇక్కడ కూర్చుంటారు కానీ ఇక్కడ కూర్చోవడం సాధ్యం కాదు. కానీ నేను మీకు ప్రిపోజిషన్ డెఫినేషన్ చెప్పి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన దగ్గర అండర్ అనే చెప్పాను. మరి అక్కడ అండర్ కరెక్ట్ ఎందుకు, ఇక్కడ అండర్ రాంగ్ ఎందుకు? అక్కడ ఏంటంటే నేను మీకు ప్రిపోజిషన్కి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో దే ఆర్ సిట్టింగ్ అండర్ ఏ ట్రీ అన్నాను. చెట్టు కింద అన్నాను, నీడ కింద అనలేదు. చెట్టు కింద అనొచ్చు, నీడ కింద అనకూడదు. కాబట్టి దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ. నీడలో కూర్చున్నారు వాళ్ళు, నీడ కింద కూర్చోవడం సాధ్యం కాదు. హీస్ డాస్ ద కమిటీ. చెప్పండి. చాలా మంది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి ఇన్నిచ్చారు. He is in the committee. Majority of the people have given this answer, but this is the wrong answer. Can anyone give me the right answer? 2 ki right answer enti? Correct answer is on andi. Committee ముందర ఎప్పుడు కూడా ఆన్ రావాలి. He is on the committee అంటే he is one of the members of the committee అని అర్థం. కమిటీ ముందు ఎప్పుడు కూడా ఆన్ రావాలి, విత్ కాదండి, ఆన్ రావాలి. Next, third one. What is the time does your watch? So, what is the time in your watch? Most of you have given this as your answer, but I am sorry to say that your answer is wrong. Can anyone give me the right answer? Yes. Yes, Monica has given the right answer. Excellent, Monica. Keep it up. Yes. What is the time by your watch anala? Nee watch lo time enta అని అడగడాన్ని what's the time by your watch? If you ask me, sir, what's the time by watch? It's 6:45 by my watch అనాలి గాని in my watch అని అనకూడదు. అంటే నీ వాచ్ ప్రకారం టైం ఎంత అని అర్థం. వాట్స్ ద టైం అకార్డింగ్ టు యువర్ వాచ్ అని అర్థం అక్కడ. సో వాట్స్ ద టైమ్ ఇన్ యువర్ వాచ్, ఆన్ యువర్ వాచ్ అనకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు సే దట్ ఇది యాన్ కాదండి, ఆన్ ఇది.
వాట్ ఈస్ ద టైమ్? బై యువర్ వాచ్. వాచ్ ముందు ఎప్పుడు బై వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, షీ కాపీడ్ ద నోట్స్ వర్డ్ డాష్ వర్డ్. చెప్పండి. షీ కాపీడ్ ద నోట్స్ వర్డ్ డాష్ వర్డ్. వర్డ్ టు వర్డ్, వర్డ్ బై వర్డ్, వర్డ్ ఫర్ వర్డ్, వర్డ్ విత్ వర్డ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి దీనికి. ఎస్, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఏ as the answer. వర్డ్ టు వర్డ్ అని ఇచ్చారు, రైట్? బట్ ఐఎమ్ సారీ టు సే దట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ రాంగ్. మరేం రావాలి చెప్పండి. ఎస్, షీ కాపీడ్ ద నోట్స్ వర్డ్ బై వర్డ్ అనుకుంటే పొరపాటు. So then, what's the right answer? Correct answer is C నండి. వర్డ్ ఫర్ వర్డ్, మక్కీకి మక్కీ, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా, యథాతథంగా అనడాన్ని తెలియక చాలా మంది వర్డ్ టు వర్డ్, వర్డ్ బై వర్డ్ అంటుంటారండి. రెండూ కూడా రాంగే. ఏమనాలంటే వర్డ్ ఫార్ వర్డ్ అనాలి. వర్డ్ ఫార్ వర్డ్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్, యథాతథంగా అని అర్థం. ఓకే, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఇస్తుంటాడు. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, ఐ ఆమ్ అనేబుల్ టు కోప్ డాష్ ద వర్క్ ప్రెషర్. ఐ ఆమ్ అనేబుల్ టు కోప్ డాష్ ద వర్క్ ప్రెషర్. కోపప్ప, కోప్ విత్త, కోపప్ విత్త, కోపప్ టున. Most of you have given C is the answer. Cope up with the work pressure, but this is wrong. Cope with అనాలి, cope up with అనకూడదు. కోప్ విత్ అంటేనే మేనేజ్. ఎస్ సంతోష్ బాబు, యు ఆర్ రైట్. కోప్ అప్ విత్ అంటుంటారండి, రాంగ్ అది. కోప్ అప్ విత్ అనకూడదు, కోప్ విత్ అనాలి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, ఐ విల్ మీట్ యూ డాష్ నెక్స్ట్ సండే. సో దీనికి కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యాస్ గివెన్ on is on as an answer, but I am sorry to say that your answer is wrong. Correct answer is none. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ క్లూ ఇచ్చాను. మీకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఉంది సండే ముందు, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్రిపోజిషన్ వాడకూడదు. ఈ నెక్స్ట్ లేకపోతే ఆన్ సండే అనొచ్చు, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఉంటే అనకూడదు. సో ఐ విల్ మీట్ యూ నెక్స్ట్ సండే, ప్రిపోజిషన్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఒకవేళ ఇది లేకపోతే ఎస్ యు ఆర్ రైట్, ఐ విల్ మీట్ యూ ఆన్ సండే. సో 16 + 6 22 రూల్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి మనకి. దీస్ 22 పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ 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 క్రూషియల్, వెరీ వెరీ పవిటల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వీటి మీద ఇస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో 16 రూల్స్ వచ్చాయి, తర్వాత ఇక్కడ ఒక 6 వచ్చాయి. ఏంటి? సిట్టింగ్ అండర్ ద షేడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ అనకూడదు, సిట్టింగ్ ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ అనాలి. కమిటీ ముందు హీ ఈస్ ఇన్ ద కమిటీ అనకూడదు, ఆన్ ద కమిటీ అనాలి. వాట్ ఇస్ ద టైమ్? ఇన్ యువర్ వాచ్, ఆన్ యువర్ వాచ్ అనకూడదు, బై యువర్ వాచ్ అనాలి. వర్డ్ టు వర్డ్, వర్డ్ బై వర్డ్ అనకూడదు, మక్కీకి మక్కీ అనడాన్ని వర్డ్ ఫర్ వర్డ్ అనాలి. కోప్ అప్ విత్ అనకూడదు, కోప్ విత్ అనాలి. ఐ విల్ మీట్ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ సండే అనకూడదు, ఐ విల్ మీట్ యూ నెక్స్ట్ సండే. సో 22 రూల్స్ నేర్చుకున్నామండి. దీస్ 22 ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. Okay, this is introduction to prepositions. Now prepositions begin. So first వచ్చి the correct use of some confused prepositions. ఇప్పుడు మనకి కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఇంగ్లీష్లో కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి, వాటిని కరెక్ట్గా వాడాలి. అందులో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే beside, besides. These two prepositions are extremely important and also very very confusing. ఏంటి beside, besides? What is the difference between these two? Beside అంటే ఏంటి, besides అంటే ఏంటి, రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడండి. మీకు beside అంటే బై ద సైడ్ ఆఫ్, లేదంటే నెక్స్ట్ టు అని అర్థం అండి. తెలుగులో చెప్పాలంటే ప్రక్కన, నెక్స్ట్ టు.
బిసైడ్ అంటే బై ద సైడ్ ఆఫ్, నెక్స్ట్ టు, ప్రక్కన తెలుగులో. ఓకే, బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్, తెలుగులో చెప్పాలంటే దానితో పాటుగా, ఇన్ అడిషన్ టు ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్, దానితో పాటుగా. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఏం చేస్తుంటాడంటే దీని ప్లేస్లో దాని, దాని ప్లేస్లో దీని ఇస్తుంటాడండి, కానీ రెండూ కూడా వేరు వేరు. బిసైడ్ అంటే ప్రక్కన, బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్, అంటే దానితో పాటుగా, దానితో పాటుగా. బిసైడ్ అంటే ప్రక్కన, బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్. ఓకే, నౌ లెట్ us see the examples. I know English dash తెలుగు, చెప్పండి. బిసైడ్ తెలుగు అంటామా, బిసైడ్స్ తెలుగు అంటామా? ఎస్, నాకు తెలుగుతో పాటు ఇంగ్లీష్ తెలుసు అంటాం కానీ తెలుగు ప్రక్కన ఇంగ్లీష్ తెలుసు అని చెప్పాం కదా. సో ఐ నో ఇంగ్లీష్ బిసైడ్స్, బిసైడ్ అనకూడదు, బిసైడ్స్ తెలుగు. ఎందుకంటే బిసైడ్ అంటే ప్రక్కన, బిసైడ్స్ అంటే దానితో పాటుగా. సో తెలుగుతో పాటు ఇంగ్లీష్ తెలుసు అంటాం కానీ తెలుగు ప్రక్కన ఇంగ్లీష్ తెలుసు అని చెప్పం. సెకండ్ వన్, అవర్ హౌస్ ఈస్ డాస్ ద టెంపుల్, చెప్పండి. అవర్ హౌస్ ఈస్ డాస్ ద టెంపుల్, బిసైడా బిసైడ్స్ ఇక్కడ? బిసైడ్. గుడి ప్రక్కన ఇల్లుందంటారు కానీ గుడితో పాటు ఇల్లుందని చెప్పరు. అవర్ హౌస్ ఈస్ బిసైడ్ ద టెంపుల్ అంటే బై ద సైడ్ ఆఫ్ ద టెంపుల్, బిసైడ్. నెక్స్ట్, డాస్ బీయింగ్ ప్రెటీ, షీ ఈస్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్, బిసైడా బిసైడ్స్? ఎస్, ఎక్సలెంట్. సో ఇక్కడ బిసైడ్స్ బీయింగ్ ప్రెటీ, she is also an intelligent girl. Besides, besides being pretty, she is also an intelligent girl. అంటే ఆమె అందమైనదే కాదు, తెలివైనది కూడా. అందంతో పాటు తెలివి కూడా ఉంది. బిసైడ్స్ బీయింగ్ ప్రెటీ, షీ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్. సో అందంతో పాటు తెలివి కూడా ఉంది. కాబట్టి బిసైడ్ అంటే ప్రక్కన, ప్రక్కన అనే మీనింగ్ లో మీకు బిసైడ్ వస్తుంది. దానితో పాటుగా, ఇన్ అడిషన్ టు ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వచ్చినప్పుడు బిసైడ్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సీత ఈజ్ సిట్టింగ్ డాష్ గీత అన్నాం అనుకోండి, బిసైడా బిసైడ్స్? ఆబ్వియస్లీ బిసైడ్. సీత గీత పక్కన కూర్చున్నది అంట, బిసైడ్. ఇప్పుడు I have a car dash a bike. I have a car dash a bike. ఏమంటామంటే బిసైడ్స్ అంటాం. అంటే బైక్ తో పాటు కారు కూడా ఉంది అంటాం. సో బిసైడ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్ అండి. బిసైడ్, బిసైడ్స్. బిసైడ్ అంటే ప్రక్కన, బిసైడ్స్ అంటే దానితో పాటుగా. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ రూల్. సెకండ్ వన్ చూడండి, బిట్వీన్, అమాంగ్. ఇది కూడా చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇస్తుంటాడు. దీస్ టూ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ ఆల్సో కన్ఫ్యూజింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బిట్వీన్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు, అమాంగ్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు? చూడండి, ఏం లేదండి, బిట్వీన్ కి అమాంగ్ కి ఉన్న సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, వెనెవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ two persons or two things, use between. Whenever you are talking about more than two persons or two things, use among. ఇద్దరి మధ్య, రెండింటి మధ్య అని చెప్పేటప్పుడు బిట్వీన్ యూస్ చేస్తారు. ఇద్దరు లేదంటే రెండింటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అమాంగ్ యూస్ చేస్తారు. సో టూ ఉంటే బిట్వీన్, మోర్ దాన్ టూ ఉంటే అమాంగ్. సింపుల్. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ between and among. So between అనేది it is used with two persons or two things.
Among is used with more than two persons or two things. Right? Now, let us take a look at the examples. First question. He shared his property das his two sons. చెప్పండి. Between or among. Yes. చూడండి ఇక్కడ టూ సన్స్ ఉన్నారు. ఇద్దరు కొడుకులు. ఇద్దరు ఉండేటప్పుడు ఏం రావాలి? బిట్వీన్ రావాలి. ఇద్దరు కొడుకులకి చెరుసగం పంచిచ్చాడు. బిట్వీన్ అనాలి. ఇప్పుడు ఇదే వ్యక్తికి ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి, త్రీ సన్స్ ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు బిట్వీన్ యూస్ చేయకూడదు, అమాంగ్ అనాలి. నెక్స్ట్ చూడండి. ఆల్ ద 5 బ్రదర్స్ ఆల్వేస్ ఫైట్ డస్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 మంది ఉన్నారు. 5 మంది ఎప్పుడు వాళ్ళలో వాళ్ళు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆల్వేస్ ఫైట్ among themselves. Among 2 ఉంటే బిట్వీన్, 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటే among themselves అనాలి. బిట్వీన్ themselves అని అనకూడదు. సో 2 persons 2 things ఉన్నప్పుడు బిట్వీన్ వాడాలి. మోర్ దాన్ 2 persons 2 things ఉన్నప్పుడు అమాంగ్ వాడాలి. సింపుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకుందాం. A cricket match was played das India and England. Between వస్తుందా, among వస్తుందా? Which is the right answer? Answer is between, because there are players should not be taken into consideration. There are two teams, Indian team and England team. So we have to say that between India and England. For example, the question is like this. When the British came to India, there was no unity das Indian kings. Between or among? When the British came to India, there was no unity das Indian kings. Yes, we have to say that among Indian kings. Between ఎందుకు వాడకూడదంటే, because we are not referring to any two kings. At that time there were many kings in India. So we have to say that among Indian kings అనాలి. For example, the question is like this. The UNO, United Nations Organization, UNO, tries to establish peace das nations of the world. Between or among? The UNO tries to establish peace das the nations of the world. Among the nations, because we are not referring to any two countries here. We are talking, there are many countries in the world. So among different countries of the world. Adandi. That is the difference between and among. So 2 persons 2 things ఉన్నప్పుడు between రావాలి. More than 2 persons 2 things ఉన్నప్పుడు among రావాలి. Next third one, అటు ఇన్ను. అటు ఇన్ అనేవి టైం కి వాడచ్చు, ప్లేస్ కి వాడచ్చు. టైం ని ప్లేస్ ని రెండింటిని ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఇక్కడ ప్లేస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, when we are talking about places, ప్లేస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అట్ అనేది ఎలాంటి ప్లేసెస్ ముందు వస్తుంది, ఇన్ అనేది ఎలాంటి ప్లేసెస్ ముందు వస్తుంది అంటే, చూడండి, అట్ అనేది జనరల్ గా నార్మల్ గా స్మాలర్ ప్లేసెస్ ముందు వస్తుందండి. స్మాలర్ ప్లేసెస్ అంటే విలేజెస్, కాలనీస్, స్మాల్ టౌన్స్, వీటికి అట్ యూస్ చేస్తారు. ఇన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ రెఫర్స్ టు లార్జర్ ప్లేసెస్, అంటే పెద్ద పెద్ద ప్లేసెస్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ వస్తుంది. అంటే సిటీస్, డిస్ట్రిక్ట్స్, క్యాపిటల్స్,
కంట్రీస్, కాంటినెంట్స్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఇన్ వస్తుంది. సో అట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ స్మాలర్ ప్లేసెస్, ఇన్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ లార్జర్ ప్లేసెస్. చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ కట్ వస్తుంది, పెద్ద పెద్ద ప్లేసెస్ కి ఇన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఎన్టీఆర్ వాజ్ బోర్న్ డాస్ నిమ్మకూరు ఇన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ డాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి? ఎట్ నిమ్మకూరు, ఇన్ కృష్ణ, ఇక్కడ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. చూడండి, నిమ్మకూరు అనేది ఒక చిన్న విలేజ్ అండి, గ్రామం. సో అట్టు వచ్చింది. కృష్ణ అనేది ఒక డిస్ట్రిక్ట్, ఇన్ వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఒక స్టేట్, ఇన్ వచ్చింది. సో ఎన్టీఆర్ వాస్ బోర్న్ అట్ నిమ్మకూరు ఇన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంట. నెక్స్ట్, ఐ లివ్ డాస్ దిల్సుఖ్ నగర్ డాస్ హైదరాబాద్. ఏమంటామండి? ఐ లివ్ అట్ దిల్సుఖ్ నగర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటాం. అట్ దిల్సుఖ్ నగర్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో హైదరాబాద్ అనేది ఒక సిటీ, ఇన్ను. దిల్సుఖ్ నగర్ అనేది జస్ట్ అందులో ఒక భాగం, ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. అట్ మై కజిన్ లివ్స్ డాస్ ముంబై. ఏమంటామండి? మై కజిన్ లివ్స్ డాస్ ముంబై, ఇన్ ముంబై అనాలి. ఎందుకంటే ముంబై అనేది మహానగరం. సో వీ హ్యావ్ టు సే ఇన్ ముంబై. సో స్మాలర్ ప్లేసెస్ వస్తే అటు, లార్జర్ ప్లేసెస్ వస్తే ఇన్ అండి. దట్ ఈస్ ద రూల్, అంతే, ఏం లేదు. సో అట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ స్మాలర్ ప్లేసెస్ అండ్ ఇన్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ లార్జర్ ప్లేసెస్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద prepositions at and in. Next, very very important. చూడండి, సిన్సు ఫారు. ఈ సిన్సు ఫారు ఈ రెండు కూడా మనకేంటంటే ఇవి టైంని ఇండికేట్ చేస్తాయండి. బోత్ ఇండికేట్ టైం. ఇవి జనరల్ గా నార్మల్ గా పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ లో వాడుతుంటారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి, వీటి మీద ఎక్కువ ఇస్తుంటాడు. పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ లో వస్తుంది మనకి ఇది, అక్కడ యూస్ చేస్తారు. సో ఏంటి రెండిటికి డిఫరెన్స్ అంటే చూడండి, సిన్స్ అనేది ఇట్ షోస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఫర్ అనేది ఇట్ షోస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. పాయింట్ ఆఫ్ టైం వచ్చినప్పుడు, పాయింట్ ఆఫ్ టైం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సిన్స్ వాడాలి, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫర్ వాడాలి. దీనే డయాగ్రమాటిక్ గా చెప్పాలంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఇలా ఉంటుంది, దిస్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఇలా ఉంటుంది, దిస్ ఈస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అండ్ వాట్ ఈస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అండ్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అండ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, లెట్ us see. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ దిస్ క్లాస్ డాస్ 6 o'clock. చెప్పండి, సిన్స్ 6 o'clock అనాలనా, ఫార్ 6 o'clock అనాలనా? సిన్స్ వస్తుందా, ఫార్ వస్తుందా? I have been teaching this class dash 6 o'clock అన్నప్పుడు we had to say that since 6 o'clock అనాలి. ఎందుకంటే 6 o'clock is the point where the action was started. 6 o'clock దగ్గర స్టార్ట్ అయింది యాక్షన్. 6 o'clock అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటారు దాన్ని. దాని ఇప్పుడు పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో చెప్పాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు 6 స్టార్ట్ చేశాను నేను క్లాస్, ఐ స్టార్టెడ్ అట్ 6 o'clock. ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది? 7 అయింది. ఇప్పుడు ఈ 6 నుంచి 7కి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉంది? 1 hour ఉంది. ఓకే, అప్పుడు ఏం చెప్తాను? ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ దిస్ క్లాస్ ఫార్ 1 hour. మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ఏంటంటే వన్ షోస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం
and another shows period of time. సో మీకు ఒక ఎగ్జాక్ట్ టైం కానీ, డే కానీ, డేట్ కానీ, మంత్ కానీ, ఇయర్ కానీ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తే సిన్స్ వస్తుంది. అలా కాకుండా టైం అనేది మినిట్స్, అవర్స్, డేస్, వీక్స్, మంత్స్, ఇయర్స్ వీటిలో మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఫర్ వస్తుంది. జస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకుంటే చాలు మీకు. I have been teaching dash this class. I have been teaching this class dash 6 o'clock అన్నప్పుడు since 6 o'clock అంటాం. 6 o'clock అనే దాని పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటారు. పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో దాని పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో చెప్పాలంటే 6 స్టార్ట్ చేశాను, ఇప్పుడు 7 అవుతుంది. 6 నుంచి 7కి మధ్యలో పీరియడ్ ఎంత ఉందంటే 1 hour ఉంది. అప్పుడు ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ దిస్ క్లాస్ ఫార్ 1 hour అనాలి, కానీ సిన్స్ 1 hour అని అనకూడదు. ఇప్పుడు let us take another example. I have been living in Hyderabad dash 2005. చెప్పండి. Since 2005 అనాలనా, I have been living in Hyderabad. I have been living in Hyderabad dash 2005. Since 2005 అంటామా, ఫార్ 2005 అంటాం. ఆబ్వియస్లీ సిన్స్ వాడాలి, ఎందుకంటే 2005 is the point where the action started. దాని పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో చెప్పాలంటే 2005, this is 2020, in between 15 years gap is there. అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే I have been living in Hyderabad for 15 years అనాలి, కానీ సిన్స్ 15 years అని అనకూడదు. డిఫరెన్స్ చూడండి రెండిటికి. ఆ ఇయర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు సిన్స్ వస్తూ ఉంది, స్పెసిఫిక్ ఇయర్ చెప్పినప్పుడు. అలా కాకుండా టైం పీరియడ్ అంటే 2005 నుంచి 2020 వరకు మధ్యలో 15 ఏళ్ళు ఉంది కాబట్టి ఐ హావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫార్ 15 years అంట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we have been preparing for SSC. We have been preparing for SSC dash January అని ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తుంది? సిన్స్ జాన్యువరి అంటామా, ఫర్ జాన్యువరి అంటామా? ఆబ్వియస్లీ సిన్స్, ఎందుకంటే జాన్యువరి అనేది ఏంటంటే ఇట్ షోస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఇట్స్ ద పాయింట్ వేర్ ద యాక్షన్ స్టార్టెడ్. దాని పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో చెప్పాలంటే జాన్యువరి ఇదేంటిది, దిస్ ఈస్ డిసెంబర్ అంటే ఎన్ని నెలలు అవుతుంది? 12 months అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? we have been preparing for SSC for 12 months అనాలి, since 12 months అని అనకూడదు. కాబట్టి ఒక ఎగ్జాక్ట్ టైం కానీ, డే కానీ, డేట్ కానీ, మంత్ కానీ, ఇయర్ కానీ స్పెసిఫిక్ ఇస్తే దాని పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటారు, సిన్స్ వాడాలి. అంటే సిన్స్ 6 o'clock, సిన్స్ మండే, సిన్స్ జాన్యువరి, సిన్స్ 2005, సిన్స్ చైల్డ్హుడ్, సిన్స్ మ్యారేజ్, సిన్స్ అరైవల్, ఇలాంటప్పుడు సిన్స్ వస్తుంది. ఫర్ అనేది ఎలాంటప్పుడు వస్తుంది అంటే టైం అనేది మినిట్స్, అవర్స్, డే అంటే ప్లూరల్స్ లో డేస్, వీక్స్, మంత్స్, ఇయర్స్ ఇలా చెప్పినప్పుడు. ఇప్పుడు ఫార్ 5 minutes అంటాం, ఫార్ 2 hours అంటాం, ఫార్ 5 days అంటాం, ఫార్ 6 months అంటాం, ఫార్ 10 years అంటాం, ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం అంటాం, చాలా కాలంగా. కాబట్టి
అది పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్. సో ఒక ఎగ్జాక్ట్ డే కానీ డేట్ కానీ మంత్ కానీ ఇయర్ కానీ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తే సిన్స్ వాడాలి. టైం పీరియడ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫర్ వాడాలి. సో మీకు సిన్స్ రావాలన్నా ఫర్ రావాలన్నా అనే డౌట్ వస్తే దాన్ని ఓవర్కమ్ అవడానికి ఇంకొక చిన్న టెక్నిక్ ఉంది. అదేంటంటే ఏ అనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి, సిన్స్ వాడాలి. సో ఎన్ని అనే క్వశ్చన్ వేసుకొని మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ వాడాలి. విచ్, హౌ మెనీ. ఏ అంటే ఏ గంట, ఏ రోజు, ఏ వారము, ఏ నెల, ఏ సంవత్సరం. ఎన్ని అంటే ఎన్ని నిమిషాలు, ఎన్ని గంటలు, ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని వారాలు, ఎన్ని సంవత్సరాలు. ఇలా ఇలా కూడా మీరు ఈజీగా సిన్స్ వస్తుందా ఫర్ వస్తుందా అనేది చాలా ఈజీగా మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది, ఫ్రమ్ వాడకూడదా మరి సిన్స్ ప్లేస్ లో ఫ్రమ్ వాడొచ్చా అంటే, సిన్స్ అన్నా ఫ్రమ్ అన్నా మీనింగ్ సేమే, రెండు పాయింట్ ఆఫ్ టైంనే ఇండికేట్ చేస్తాయి. కానీ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఫ్రమ్ వాడకూడదు. ఫ్రమ్ అనేది నాన్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ లో మాత్రమే వాడతారు. అందుకే నేను ఇక్కడ క్లియర్ గా పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అని చెప్పాను. పర్ఫెక్ట్ అని ఎలా తెలుస్తుందంటే మీకు అందులో హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. మీకు పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయితే నాన్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ లో ఉండవు. ఓకే, సో ఇప్పుడు సో నౌ ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ అండి, ఈ క్వశ్చన్స్ కాన్సెస్ చేయండి.
this. She has been waiting for the bus dash an hour. Since an hour, for an hour. For an hour. చూడండి ఇక్కడ ఏ గంట అని చెప్పడం లేదు, ఎన్ని గంటలు అని చెప్తున్నారు. ఎన్ని గంటలు అంటే 1 hour అన్నమాట, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. We have been listening to this class dash 8 o'clock. We have been listening to this class dash 8 o'clock. So answer is since 8 o'clock. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని గంటలో చెప్పడం లేదు, ఏ గంటో చెప్తున్నాం. ఏ గంట అంటే 8 o'clock. అదే 8 hours అన్నాం అనుకోండి, ఫర్ వస్తుంది. She has been working here dash 2005. చూడండి ఇక్కడ సిన్స్ వస్తుందా, ఫర్ వస్తుందా? ఆబ్వియస్లీ సిన్స్ వస్తుంది. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ ఇయరో చెప్తున్నాం కానీ ఎన్ని ఇయర్సో చెప్పడం లేదు. ఏ ఇయర్ అది? 2005. అదే ఎన్ని ఇయర్స్, 10 years, 15 years, 20 years చెప్తే మాత్రం ఫర్ వస్తుంది. We have been living here dash 10 years. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏ ఇయరో చెప్పడం లేదు, ఎన్ని ఇయర్స్? 10 years. కాబట్టి for 10 years అంటారు. We have been preparing for SSC dash 6 months. ఇక్కడ ఏ మంత్తో చెప్పడం లేదు కదా, ఎన్ని మంత్స్తో చెప్తున్నాం కాబట్టి for 6 months. She has not eaten anything dash yesterday. ఇక్కడ నిన్నటి నుంచి అంటున్నాడు కాబట్టి since yesterday. She has not eaten anything since yesterday. ఆమె నిన్నటి నుంచి ఏం తినలేదు. ఎప్పటి నుంచి? నిన్నటి నుంచి తినడం లేదు. పాయింట్ ఆఫ్ టైం. I have not seen him dash a long time. లాంగ్ టైం ముందు ఫర్ వస్తుంది, సిన్స్ రాదు. ఫార్ ఏ లాంగ్ టైం, చాలా కాలంగా. I have known him dash my childhood. అతను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు, సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్. ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, దీని మీద ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటాడు. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిన్స్ అండ్ ఫార్. ఫ్రమ్ అనేది నాన్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ లో వాడతారు, ఇక్కడ ఫ్రమ్ రాదు. ఇప్పుడు అవర్ ఎగ్జామినేషన్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో అంటాం, అక్కడ సిన్స్ టుమారో అనకూడదు, అది నాన్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అది. నెక్స్ట్ ఇన్ను, ఇంటూ, దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో కన్ఫ్యూజింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్ అండ్ ఇంటూ? చూడండి, ఇన్ అనేది జనరల్ గా ఇన్సైడ్ అనే అర్థంలో వాడతారండి. అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే లోపల, ఈ సెన్స్ లో వాడతారు. ఇంటూ అనేది ఏంటంటే మూమెంట్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, అంటే కదలిక, అంటే లోపలికి అనే సెన్స్ లో ఇంటూ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనే మనము డయాగ్రమాటిక్ గా చెప్పాలంటే, డయాగ్రమాటిక్ గా చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ ఎ రూమ్, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈస్ హియర్, దెన్ వి సే దట్ హీ ఈస్ ఇన్ ద రూమ్ అంట. ఓకే, ఇఫ్ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ ఎ రూమ్ అండ్ ఏ పర్సన్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద రూమ్ లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దిస్, అప్పుడు మనము ఇంటూ వాడాలి. అంటే మూమెంట్, కదలిక ఉండేటప్పుడు ఇంటూ వస్తుంది. వెనెవర్ దేర్ ఇస్ మూమెంట్ we have to use into, otherwise we have to use in. సో ఇన్ అంటే లోపల, ఇంటూ అంటే లోపలికి. ఇన్ అంటే ఇన్సైడ్, లోపల. ఇంటూ అంటే మూవింగ్ ఇన్సైడ్, అంటే లోపలికి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. Look at the examples. She is dash the garden. She is dash the garden. In the garden అంటామా, into the garden అంటామా? ఎస్, ఆమె ఇది గార్డెన్ అనుకుంటే ఆమె ఇక్కడ ఉందనుకోండి, సో వి సే దట్ షీ ఈస్ ఇన్ ద గార్డెన్. ఈ ఇంటూ మీద ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటారండి మనకి. ఎప్పుడు మూమెంట్ ఉన్నా ఇంటూ వాడండి. ద బాయ్స్ జంప్ డాష్ ఎ వెల్. బావిలోకి దూకేటప్పుడు ఇలా వెళ్ళి వాటర్ లో పడతారు, అంటే మూమెంట్ ఉంటుంది. మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు మనము ఇంటూ వాడాలి. ద బాయ్స్
జంప్డ్ ఇంటూ ఏ వెల్, ఇంటూ రావాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, హీ డైవ్డ్ డాష్ ద స్విమ్మింగ్ పూల్. స్విమ్మింగ్ పూల్ లో డైవింగ్ చేస్తుంటారు కదా, తల కిందికి కాళ్ళు పైకి పెట్టి, అప్పుడు ఏం రావాలి? ఇంటూ. ఎందుకంటే డైవింగ్ చేసేటప్పుడు మూమెంట్ ఉంటుంది, కదలిక. సో వి హ్యావ్ టు యూస్ ఇంటూ దేర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి, డోంట్ త్రో ద ఎంటీ బాటిల్స్ డాష్ ద లేక్. డోంట్ త్రో ద ఎంటీ బాటిల్స్ ఇంటూ ద లేక్ అంటాం. ఎందుకంటే త్రో చేసేటప్పుడు మూమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి we have to say that into the lake. So this is the difference between in and into. In అంటే inside, లోపల. Into అంటే going interior of something. ఓకే, మూమెంట్ ఉండేటప్పుడు, కదలిక ఉండేటప్పుడు ఇంటూ వాడతారు. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, ఆన్, అపాన్, ఓవర్, ఆఫ్. వీటిని బేస్ చేసుకొని చూద్దాం, వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి. ఆన్ అనేది పొజిషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఆన్ షోస్ పొజిషన్. తెలుగులో చెప్పాలంటే మీద అనే అర్థంలో యూస్ చేస్తుంటారు దీన్ని, మీద. అపాన్ అనేది మోషన్, మూమెంట్, కదలిక ఉండేటప్పుడు యూస్ చేస్తారు, అంటే మీదికి అనే సెన్స్ లో వాడతారు. నెక్స్ట్ ఓవర్ అంటే వర్టికలీ అబౌవ్, అంటే పైన అనే అర్థంలో యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఆఫ్ అంటే డిసోసియేషన్ లేదంటే సపరేషన్, అంటే నుంచి అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు. ఇవి ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు మీనింగ్స్ కాదు, నియరెస్ట్ తెలుగు మీనింగ్స్ అంతే. ఇప్పుడు వీటినే మనం డయాగ్రమాటిక్ గా చూస్తే మనకి ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. చూడండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అపాన్. చూడండి, ఏదో దీని మీదకి ఇలా అటాక్, మీదికి దూకుతున్నట్టు, అటాక్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉండ్లా. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఓవర్. దిస్ ఈస్ ఆఫ్. ఇది డిఫరెన్స్. ఓకే, ఆన్ మీద, అపాన్ ఇలా మీదికి, ఓవర్ పైన, ఆఫ్ అంటే నుంచి. ఇలా ఏదైనా ఒకటి ఇలా, ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ లైక్ దిస్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ చూడండి. సీ ద డిఫరెన్స్ ఆన్ కి ఓవర్ కి. ఆన్ అన్నప్పుడు ఈ రెండు ఒకదానొకటి టచ్ అవుతూ ఉంటాయి, వన్ ఈస్ టచింగ్ ద అదర్. అదే ఓవర్ అన్నప్పుడు ఒకదాని పైన ఇంకొకటి ఉంటుంది కానీ రెండు టచ్ అవ్వవు. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆన్ అంటారు, దిస్ ఈస్ ఆన్. ఇలా ఉన్నింది అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ఓవర్. ఇలా ఏదైనా పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు, డిసోసియేషన్ లేదంటే సపరేషన్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆఫ్ వాడతారు. నౌ లుక్ అట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్.
చూడండి ఆన్సర్స్. వి ఆర్ సిట్టింగ్ డాస్ ద బెంచ్. ఏమొస్తుందండి? ఆన్ ద బెంచ్. బెంచ్ మీద కూర్చో. ఆనా ఓవరా? ఆబ్వియస్లీ ఆన్. ఓవర్ అంటే గాల్లో తేలుతుండాలి, ఫ్లోటింగ్. సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఆన్ ద బెంచ్. దర్ ఈస్ ఎ రూఫ్ డాస్ యువర్ హెడ్. ఏమొస్తుందండి? ఓవర్, బికాస్ ద రూఫ్ ఈస్ నాట్ టచింగ్ యువర్ హెడ్, రైట్? ఓవర్ యువర్ హెడ్. ద లైన్ జంప్డ్ డాస్ ఎ గోట్. ఇలా జంప్ చేస్తుంది కదా, మీదికి అటాక్ చేస్తుంది. ఇలా మూమెంట్ ఉండేటప్పుడు అపాన్ వాడాలి. అపాన్. ఈ ఫెల్ డాస్ ద బిల్డింగ్. బిల్డింగ్ మీద నుంచి కింద పడిపోయాడంట అతను. ఫెల్ ఎప్పుడైనా డిస్అసోసియేషన్ సపరేషన్ ఉన్నప్పుడు ఫెల్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అన్నాడు. ఇది దీని మీద ఎక్కువ ఇస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి బైక్ మీద నుంచి పడిపోయాడు అనుకోండి, చాలా మంది ఫెల్ ఫ్రమ్ ద బైక్ అంటుంటారు. తప్పండి. ఫెల్ ఫ్రమ్ ద బైక్ అనకూడదు, ఫెల్ ఆఫ్ ద బైక్. ట్రైన్ మీద నుంచి పడిపోతే ఫెల్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. బస్ మీద నుంచి పడిపోతే ఫెల్ ఆఫ్ ద బస్. కాబట్టి ఫెల్ ఆఫ్ ద బైక్, ఫెల్ ఆఫ్ ద ట్రైన్, ఫెల్ ఆఫ్ ద బస్ అలా అనాలి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆన్, అపాన్, ఓవర్, ఆఫ్. ఆన్ అంటే మీద, అపాన్ అంటే మీదికి, ఓవర్ అంటే పైన, ఆఫ్ అంటే నుంచి. డిస్అసోసియేషన్ లేదంటే సపరేషన్. దిస్ ఈస్ 6th one. నెక్స్ట్ 7th one. Along and across. These two are also confusing. What is the difference between along and across? So ఇక్కడ along అంటే from one end to another. One end to another. From one end to another. Across అంటే from one side to another side. తెలుగులో చెప్పాలంటే దీని వెంబడి అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు. దీని అడ్డంగా అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు. సో దీనే మనము డయాగ్రామాటిక్ గా చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుందండి. If you imagine this is a road, if a person is going like this is called along the road. And if you imagine this is a road, if a person is coming like this, like this, like this, like this, then we have to say that across. This is the difference between along and across. Along ante vembadi, across ante addanga. That's the difference between along and across. Along ante from one end to another end. Across ante from one side to another side. Vembadi addanga. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. We walked dash the road. We walked dash the road. చెప్పండి. Along the road అంటామా, across the road అంటామా? Normally how do we walk? We walk along the road అంటాం. సో ఇక్కడ మీకు along అనేది రావాలి. We walk along the road అంటాం. ఏ డ్యామ్ ఈస్ బిల్ట్ డాష్ ద రివర్. డ్యామ్ అనేది ఎలా కడతారండి? ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బిల్ట్ అక్రాస్ ద రివర్ అంటాం. పోలవరం కానీ, నాగార్జున సాగర్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా బిల్ట్ అక్రాస్ అంటారు. అలాంగ్ కాదు, అక్రాస్ ద రివర్. అక్రాస్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ along and across. Along ante from one end to another end. Across ante from one side to another side. Telugulo vembadi addanga. Next, 8th one. Confused prepositions lo this is the last one. 8th one. By with. By with అనేవి చాలా కేసెస్ లో వస్తాయండి. ఇక్కడ కంపారిజన్ ఏంటంటే
ఏజెన్సీ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీ అంటారండి. ఏజెన్సీ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీ ఈ కంపారిజన్ లో చూడండి. బై అనేది ఎక్కడొస్తుందంటే డూయర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ అండి. అంటే ఎవరైతే ఒక యాక్షన్ చేస్తాడో అతని ముందు బై వస్తుంది. ఏజెంట్ లేదంటే డూయర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. తెలుగులో చేత అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు. విత్ అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముందర వస్తుంది. తో తో సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏ పర్సన్ అయితే ఒక యాక్షన్ చేస్తాడో అతని ముందు బై వస్తుంది. ఒక పర్సన్ ఒక యాక్షన్ చేయాలంటే ఈ నీడ్స్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు డూ దట్ పర్టికులర్ యాక్షన్. ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయితే యూజ్ చేస్తాడో ఆ యాక్షన్ చేయడానికి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముందర మాత్రం విత్ రావాలి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, సూరి వాస్ కిల్డ్ డాస్ బాను డాస్ ఏ పిస్టల్. ఏమొస్తుందండి? ఇక్కడ రవి కొక్కిలిగడ్డ ఒక డౌట్ అడుగుతున్నారు. ఓవర్ ద రివర్ అనేది కరెక్టా? ఓవర్ ద రివర్ అని కూడా అనొచ్చండి. ఓవర్ ద రివర్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సూరి వాస్ కిల్డ్ డాస్ బాను డాస్ ఏ పిస్టల్. ఏమంటామండి? బై భాను విత్ ఏ పిస్టల్. చూడండి, ఇక్కడ భాను అనేవాడు వ్యక్తి, బై. పిస్టల్ అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్, విత్. కొంతమంది ఇలా కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ప్రాణం ఉండే దాని ముందు బై, ప్రాణం లేని దాని ముందు విత్. లివింగ్, నాన్ లివింగ్. ఇక్కడ ప్రాణం ఉండేది భానుకి, ప్రాణం లేనిది పిస్టల్కి, కాబట్టి బై భాను విత్ ఏ పిస్టల్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్, దిస్ పిక్చర్ హ్యాస్ బీన్ పెయింటెడ్ డాస్ అను డాస్ ఏ బ్రష్. ఏమవుతుందండి? బై అను అంటాం. అను ప్రాణం ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి, విత్ ఏ బ్రష్ ఇదేంటంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాబట్టి విత్ వాడాలి. బై అను విత్ అ బ్రష్. ఐ కట్ అన్ యాపిల్ డాస్ ఏ నైఫ్. నైఫ్ అనేది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాబట్టి ఐ కట్ అన్ యాపిల్ విత్ ఏ నైఫ్ అంట. వి డోంట్ సే బై ఏ నైఫ్. ఓకే, సో బైకి విత్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అదండి. బై అనేది ఒక వ్యక్తి ముందర వస్తుంది. డూయర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. డూయర్ అంటే చేసేవాడు. ఎవరైతే ఒక పని చేస్తాడో అతని ముందు బై. ఒక పని చేయాలంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి. ఏదైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్ చేస్తాడో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముందర విత్ వస్తుంది. ఓకే, సో సూరి వాస్ కిల్డ్ బై బాను విత్ ఏ పిస్టల్. దిస్ పిక్చర్ హ్యాస్ బీన్ పెయింటెడ్ బై అను విత్ ఏ బ్రష్. ఐ కట్ అన్ యాపిల్ విత్ ఏ నైఫ్. రైట్? ఇది. So altogether we have completed 8 rules based on confusing prepositions. So okasari just let us recall the 8 rules we have learned so far. First one is beside and besides. So beside ante prakkana, besides ante danito paatuga. Right? So ప్రక్కన అనే అర్థంలో బిసైడ్ వస్తుంది, బిసైడ్స్ అంటే దానితో పాటుగా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చి బిట్వీన్, అమాంగ్. బిట్వీన్ కి అమాంగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వెనెవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ టూ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ బిట్వీన్, అండ్ వెనెవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ టూ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ అమాంగ్. రెండుంటే బిట్వీన్ వాడాలి, రెండు కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అమాంగ్ వాడాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి అట్టు, ఇన్ను. ప్లేసెస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అట్కి ఇన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అట్ ఈస్ యూస్డ్ విత్ స్మాలర్ ప్లేసెస్ అండ్ ఇన్ ఈస్ యూస్డ్ విత్ లార్జర్ ప్లేసెస్. అంటే స్మాల్ విలేజెస్, కాలనీస్, టౌన్స్ ముందు అట్ వస్తుంది. డిస్ట్రిక్ట్స్, కంట్రీస్, క్యాపిటల్స్, స్టేట్స్ వీటి ముందు ఇన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ను, ఇంటూ. ఇన్కి ఇంటూకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇన్ అంటే లోపల, ఇంటూ అంటే లోపలికి. వెనెవర్ దేర్ ఈస్ మూమెంట్ టువర్డ్స్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ సంథింగ్, there we have to use into. The boys jumped into a well. Okay, అలా into. నెక్స్ట్ ఆను, అపాను, ఓవరు, ఆఫ్. ఆన్ అంటే మీద, అపాన్ అంటే మీదికి, ఇలా ఏదైనా మీదికి దూకుతున్నప్పుడు అపాన్ వాడతారు. ఓవర్ అంటే పైన. తర్వాత ఆఫ్ అంటే సపరేషన్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆన్, అపాన్, ఓవర్, ఆఫ్. నెక్స్ట్ అలాంగు, అక్రాస్. అలాంగ్ అంటే వెంబడి, ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు అనదర్ ఎండ్. అక్రాస్ అంటే ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ టు అనదర్ సైడ్, అడ్డంగా. సిన్సు, ఫారు.
సిన్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం ని, ఫార్ అనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సిన్స్ 6 o'clock, సిన్స్ మండే, సిన్స్ జనవరి, సిన్స్ 2000, సిన్స్ చైల్డ్హుడ్, సిన్స్ మ్యారేజ్, ఇలాంటప్పుడు సిన్స్ వస్తుంది. ఫార్ అనేది ఫార్ 5 minutes, ఫార్ 2 hours, ఫార్ 3 days, ఫార్ 6 months, ఫార్ 10 years, ఫార్ ఏ లాంగ్ టైమ్, ఇలాంటప్పుడు ఫర్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి బై విత్. బై అనేది డూయర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్, ఎవరైతే ఒక యాక్షన్ చేస్తారో అతని ముందు బై యూస్ చేస్తారు. విత్ అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఒక పర్సన్ ఒక యాక్షన్ చేయాలంటే తనకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముందర విత్ యూస్ చేస్తారు. ఓకే, అది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఆన్ ప్రిపోజిషన్స్. చూడండి, ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ 1 చాలా ఇంపార్టెంట్. మోడ్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ అంటే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సే హౌ సంబడి ట్రావెల్స్, ఒక వ్యక్తి ఎలా ప్రయాణిస్తాడు అని మీరు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దాని మోడ్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ అంటారు. ఈ మోడ్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ కి నార్మల్ గా బై యూస్ చేస్తారు. డిఫరెంట్ పీపుల్ ట్రావెల్ బై డిఫరెంట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, కొంతమంది బస్సులో వెళ్తారు, కొంతమంది కారులో వెళ్తారు, కొంతమంది ట్రైన్లో వెళ్తారు, కొంతమంది ఫ్లైట్లో వెళ్తారు, కొంతమంది షిప్లో వెళ్తారు. సో డిఫరెంట్ పీపుల్ ట్రావెల్ బై డిఫరెంట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే బై బస్, బై కార్, బై ట్రైన్, బై షిప్, బై ఏరోప్లేన్, బై రోడ్, బై సీ, బై ఎయిర్, బై బైక్, ఇలా. సో నడిచొస్తే బై వాక్ అని అనకూడదు, ఆన్ ఫుట్ అని అనాలి. బై బస్ అనొచ్చు, బై కార్ అనొచ్చు, బై ట్రైన్ అనొచ్చండి, కానీ బై వాక్ అని మాత్రం అనొద్దండి. బై వాక్ వచ్చా అంటుంటారు, ఇట్స్ రాంగ్. సే ఆన్ ఫుట్, ఆన్ ఫుట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకేంటంటే ఓనర్షిప్ ను కనుక ఇండికేట్ చేస్తే బై కాకున్నా ఇన్ను ఆన్ వస్తాయి. ఓనర్షిప్ అంటే ఆ వెహికల్ ఎవరిది అని చెప్పినప్పుడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ మై కార్ అంటున్నాం, ఇన్ మై కార్. ఆన్ మై బైక్, ఆన్ మై బైక్. సో బై వాక్ అనకూడదు, ఆన్ ఫుట్ అనాలి. సో ఎవరి కార్లో, నా కార్లో. ఎవరి బైక్ మీద, ఇన్ మై బైక్ అను, ఎందుకంటే బైక్ మీద వస్తాం, కారు లోపల బైక్ మీద వెళ్తాం కాబట్టి ఆన్ మై బైక్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ రూల్. సో మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు బై వాడాలి. బై బస్, బై కార్, బై ట్రైన్, బై షిప్, బై ఏరోప్లేన్, బై రోడ్, బై సీ, బై ఎయిర్, ఇవేవి వచ్చినా బై వస్తుంది. నడిచొస్తే బై వాక్ అనకూడదు, ఆన్ ఫుట్ అని చెప్పాలి. ఓనర్షిప్ గురించి చెప్పేటప్పుడు, ఆ వెహికల్ ఎవరిది అని చెప్పేటప్పుడు ఇన్ హిస్ కార్, ఆన్ మై బైక్ అలా అంటుంటాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. షీ గోస్ టు కాలేజ్ డాస్ బస్, బై బస్. ఆమె బస్ లో వెళ్తుంటుంది కాలేజ్కి అని చెప్పాలనుకోండి, అప్పుడు షీ గోస్ టు కాలేజ్ బై బస్. I went to Tirupati das my friend's car. I went to Tirupati in my friend's car. In. I went to Tirupati in my friend's car. By అనకూడదు, ఎందుకంటే అక్కడ ఓనర్షిప్ చెప్తున్నాం. ఎవరి కారు, ఫ్రెండ్ కారు కాబట్టి ఇన్ మై ఫ్రెండ్స్ కార్ అనాలి. నెక్స్ట్, షీ గోస్ టు ఆఫీస్ బై వాక్, ఇలా అంటుంటారు. ఈ సెంటెన్స్ ని కరెక్ట్ చేయాల. కరెక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఆన్ ఫుట్. బై వాక్ అనకూడదని చెప్పాం కదా, సో ఏం చెప్పాలంటే ఆన్ ఫుట్. షీ గోస్ టు ఆఫీస్ ఆన్ ఫుట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. సో ఒక వ్యక్తి ఎలా ప్రయాణిస్తాడు, హౌ సంబడి ట్రావెల్స్ అని చెప్పాలంటే బై వాడాలి. బై బస్, బై కార్, బై ట్రైన్, బై షిప్, బై ఏరోప్లేన్ అలా. సో నడిచొస్తే మాత్రం బై వాక్ అనకూడదు, ఆన్ ఫుట్ అనాలి. ఓనర్షిప్ చెప్పేటప్పుడు ఇన్ను ఆన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ రూల్ నంబర్ 2, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఈ వర్డ్స్ అండి, లీవ్, ట్యూర్, స్ట్రైక్, ఫైర్, రేడియో, టీవీ,
committee, staff, duty, క్యాంపస్. ఈ వర్డ్స్ ముందర ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడాలండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. లీవ్, టూర్, స్ట్రైక్, ఫైర్, రేడియో, టీవీ, కమిటీ, స్టాఫ్, డ్యూటీ, క్యాంపస్. వీటి ముందు ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడాలి మనం. వి హ్యావ్ టు యూస్ ద ప్రిపోజిషన్ ఆన్. ఓకే, ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను ఇవాళ లీవ్లో ఉన్నాడు అని చెప్పాలనుకోండి. చాలా మంది ఏమంటుంటారంటే హీఈస్ ఇన్ లీవ్ టుడే అంటుంటారు. దట్స్ రాంగ్ యూసేజ్. యు మస్ట్ సే దట్ హీఈస్ ఆన్ లీవ్. ఇన్ లీవ్ అని అనకూడదు. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి టూర్ పోయాడు అనుకోండి, హీఈస్ ఇన్ టూర్ అంటుంటారు. దట్ సెంటెన్స్ ఈస్ రాంగ్. యూ హ్యావ్ టు సే దట్ హీఈస్ ఆన్ టూర్. ఇప్పుడు వర్కర్స్ అందరు స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ద వర్కర్స్ ఆర్ ఇన్ స్ట్రైక్ అంటుంటారు. దట్ సెంటెన్స్ ఈస్ రాంగ్. యూ హ్యావ్ టు సే దట్ ద వర్కర్స్ ఆర్ ఆన్ స్ట్రైక్. ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ మంటల్లో తగలబడుతూ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ద బిల్డింగ్ ఈస్ ఇన్ ఫైర్ అంటుంటారు. దట్ సెంటెన్స్ ఈస్ రాంగ్. ద బిల్డింగ్ ఈస్ ఆన్ ఫైర్. ఆన్ ఫైర్. సో ఐ లిసన్ టు మ్యూజిక్ ఆన్ రేడియో. ఇన్ రేడియో అనకూడదు. ఓకే, I watch movies on TV, not in TV. Okay, he is on the committee, not in the committee. I am on the staff of Everest. I don't say that. I should not say that I'm in the staff of Everest. He is on duty, not in duty. Okay, I stay on campus, not in campus. ఈ వర్డ్స్ ముందు ఆన్ రావాలండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ చూడండి ఆన్సర్స్. ఐ ఆమ్ డాస్ లీవ్ టుడే. ఇలా ఇస్తుంటాడు, ఐ ఆమ్ ఆన్ లీవ్ టుడే. ఓకే, హీఈస్ ఆన్ టూర్ టు యూరోప్. హీఈస్ ఆన్ టూర్. ఆన్ టూర్. ద బిల్డింగ్ ఈస్ డాస్ ఫైర్. ద బిల్డింగ్ ఈస్ ఆన్ ఫైర్. ఆన్ ఫైర్. దే లిసన్ టు మ్యూజిక్ on radio, not in radio. I watch movies on TV, not in TV. I am on the staff of Everest. In the staff అనకూడదు, on the staff. So వీటన్నింటి ముందు కూడా we should always use the preposition on on అండి. నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 3 చూడండి. ఈ వర్డ్స్ చెక్కు, డిడి అంటే డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, కొరియరు, రిజిస్టర్డ్ పోస్టు, ఇలాంటి వాటి ముందు ఏమొస్తుందంటే బై వాడతారండి. బీవై, బై యూస్ చేస్తారు. బై, బై చెక్, బై డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, బై కొరియర్, బై రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్. కానీ బై క్యాష్ అనకూడదండి. మనం ఏదైనా నగదు రూపంలో కొన్నప్పుడు బై క్యాష్ అనకూడదు. ఏమనాలంటే we have to say that in cash. బై చెక్ అనొచ్చు, బై డిడి అనొచ్చు, బై కొరియర్, బై రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ ఇలా అనొచ్చు. కానీ బట్ నగదు రూపంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇన్ క్యాష్ అనాలి. ఇన్ క్యాష్. ఎగ్జాంపుల్, you cannot pay the fee dash check. You have to pay dash cash. చూడండి, you cannot pay the fee by check అండి. You have to pay in cash. బై చెక్, ఇన్ క్యాష్ అంటాం. నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 4. ఇది కూడా చూడండి. రేటు గురించి కానీ, స్పీడు, ఏజ్, యాక్టివిటీ, పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్, డోర్ నంబర్స్, వీటి ముందర మనము అట్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతామండి. వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ప్రిపోజిషన్ ఏటి, అట్. రేటు, ఏజ్, స్పీడు, యాక్టివిటీ, పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్, డోర్ నంబర్స్. సో బిఫోర్ దెమ్
we have to use the preposition at at అనే preposition వాడతాం. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే రేట్ ఏంటి, ఏజ్ ఏంటి, స్పీడ్ ఏంటి, యాక్టివిటీ ఏంటి, పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఏంటి, డోర్ నంబర్స్ ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. చూడండి, ఐ బాట్ యాపిల్స్ అని ఉండాలండి ఇక్కడ. ఐ బాట్ యాపిల్స్ డాష్ రూపీస్ 500 a dozen. I bought apples dash rupees 500 a dozen. ఆన్సర్ వచ్చి ఏంటంటే అట్ రూపీస్ 500 a dozen, అంటే అట్ ద రేట్ ఆఫ్ అని అర్థం. అంటే ఒక డజను నేను 500 చొప్పున కొన్నాను. ఇప్పుడు we buy milk at rupees 100 a liter, అంటే ఒక లీటరు 100 రూపాయలకు చొప్పున మేము కొన్నాము. అట్ రూపీస్ 100 కొంటాము. ఓకే, అలా. ఐ బాట్ ఎగ్స్ 70 రూపీస్ a dozen, అంటే అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 70 రూపీస్. గాంధీజీ గాట్ మ్యారీడ్ డాష్ 14, ఏమొస్తుందండి? ఎట్ 14, అంటే 14 yearsకే పెళ్ళైంది గాంధీకి. ఎట్ 14 అంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 years, అంటే ఏజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఫస్ట్ దాంట్లో రేటు గురించి మాట్లాడాము. సో గాంధీజీ గాట్ మ్యారీడ్ డాష్ 14, ఏమనాలంటే ఎట్ 14 అనాలి. నెక్స్ట్, హీ వాస్ డ్రైవింగ్ డాష్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 120 kmph when the accident took place. ఏముండాలండి? అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 120 kmph, అంటే స్పీడ్ గురించి చెప్తున్నాం కదా. యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అతను 120 km/h స్పీడ్ తో డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. అట్ I am dash home or college or theater, ఏమనాలండి? I am at home, I am at college, I am at theater. He is dash work, don't disturb him. ఇది he is dash work, don't disturb him, ఏమనాలండి? He is at work, he is at work అంటే he is doing his work అని అర్థం. అతను వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు, అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అంటే యాక్టివిటీ అని చెప్తుంది. హీ లీవ్స్ డాష్ 2060 గాంధీనగర్, డోర్ నంబర్స్ ముందు ఏం రావాలి? అట్ రావాలి. హీ లీవ్స్ అట్ 2060 గాంధీనగర్, అట్ 2060. సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ అట్ బిఫోర్ డోర్ నంబర్స్ అండి. డోర్ నంబర్స్ మనము అట్ యూస్ చేస్తాం. సో మీరు రేటు గురించి కానీ, ఏజ్ గురించి కానీ, స్పీడ్ గురించి కానీ, ఒక యాక్టివిటీ, ఇప్పుడు మెట్రో వర్క్ జరిగేటప్పుడు, మెట్రో వర్కే కాదు ఏదైనా వర్క్ జరిగేటప్పుడు అక్కడ చూడండి, మెన్ అట్ వర్క్ గో స్లోలీ అని రాసింటారు అక్కడ. అట్ వర్క్ అంటే ఇట్ షోస్ అన్ యాక్టివిటీ. సో రేటు, ఏజ్, స్పీడు, యాక్టివిటీ, పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్, డోర్ నంబర్స్, వీటి ముందు మనము అట్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడాలి. Rate, age, speed, activity, point of place, door numbers. We have to use the preposition. రవి కొక్కిలిగడ్డ ఇంకొక డౌట్ అడుగుతున్నారు. ఆన్ టైం కరెక్టా కాదా అని అడుగుతున్నారండి. కరెక్టే. ఆన్ టైం, ఇన్ టైం రెండు కరెక్టే. రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆన్ టైం అంటే ఎగ్జాక్ట్ టైం అని అర్థం, ఇన్ టైం అంటే నాట్ లేట్ అని అర్థం. ఇప్పుడు 6 క్లాస్ అయింది,
సిక్స్త్ క్లాస్ అనుకోండి, లేదంటే మూవీ అనుకుందాం, 6 o'clock మూవీ అనుకోండి. మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ 6కి వెళ్ళారు, మూవీ స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు ఏమంటామంటే వీఆర్ ఆన్ టైమ్ టు ఏ మూవీ అంటాం. ఇప్పుడు 6 o'clock మూవీ మీరు 5:30కే వెళ్ళిపోయారు థియేటర్కి, 5:30కో 5:45కో, అప్పుడు ఏమంటామంటే వీఆర్ ఇన్ టైమ్ అంటాం. ఇన్ టైమ్ అంటే నాట్ లేట్, మేబీ బిఫోర్, కొంచెం ముందు కావచ్చు. ఆన్ టైమ్ అంటే ఆన్ డాట్, ఎగ్జాక్ట్, నైదర్ బిఫోర్ నార్ ఆఫ్టర్, ఎగ్జాక్ట్ అది. సో ఆన్ టైమ్ అనేది కూడా కరెక్టే, రాంగ్ అయితే కాదు. సో రేటు, ఏజ్, స్పీడు, యాక్టివిటీ, పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్, డోర్ నంబర్స్, వీటి ముందు మనము అట్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడాలి. వి హ్యావ్ టు యూస్ ద ప్రిపోజిషన్ అట్ అండి. సో ఇక్కడ ఇది ఐ బాట్ యాపిల్స్ అట్ ₹500 a dozen, రేట్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. గాంధీజీ గాట్ మ్యారీడ్ అట్ 14, అంటే ఇక్కడ ఇది ఏజ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఈ వాస్ డ్రైవింగ్ at the speed of 120 kilometers per hour when the accident took place, అంటే ఇక్కడ ఇది స్పీడ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ అట్ హోమ్, అట్ కాలేజ్, అట్ థియేటర్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ని తెలియచేస్తుంది. హీఈస్ అట్ వర్క్, డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్. అట్ వర్క్ అంటే యాక్టివిటీని చెప్తుంది. హీ లివ్స్ అట్ 2060 గాంధీనగర్ అంటే డోర్ నంబర్. నెక్స్ట్ చూడండి, డేస్ ఆఫ్ ఏ వీక్ ఆర్ డేట్స్, వారంలోని రోజులు తర్వాత తారీఖులు, వీటి ముందర ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతారండి ఇంగ్లీష్లో. ఆన్ సండే, ఆన్ మండే, ఆన్ ట్యూస్డే, ఆన్ వెన్స్డే, ఆన్ ఫస్ట్, ఆన్ సెకండ్, ఆన్ ఫిఫ్త్, ఆన్ 22nd, ఇలా డేస్ డేట్స్ వస్తే ఆన్ వస్తుంది. చూడండి, ఐ విల్ మీట్ యూ డాష్ సండే, అప్పుడు ఏమంటామండి ఆన్ సండే అంటాం, సండే రోజు, ఎందుకంటే ఇక్కడ వీక్, అది డే ఆఫ్ ఎ వీక్. హీ కేమ్ హియర్ ఆన్ 15th August, డేట్స్. సో డేస్ డేట్స్ ముందు ఆన్ రావాలి. నెక్స్ట్ రూల్ నంబర్ 6, అక్కడ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వస్తే రాదు. సో ఇంతకు ముందు మీకు అక్కడ ప్రిపోజిషన్ వాడొద్దని చెప్పాం. ఎప్పుడంటే నెక్స్ట్ లాస్ట్ అనే అడ్జెక్టివ్స్ గనక యూజ్ చేస్తే, ఐ విల్ మీట్ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ సండే, అలా వాడితే మాత్రం రాదు. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ లాస్ట్ అనేది ఏం వాడలేదు నేను, ఇక్కడ నెక్స్ట్ సండే, లాస్ట్ సండే అలా ఏం అనలేదు, కాబట్టి వాడచ్చు. నెక్స్ట్ రూల్ నంబర్ 6 చూడండి, మంత్స్, సీజన్స్, ఇయర్స్, లాంగర్ టైం పీరియడ్స్, వీటి ముందు ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతారండి. నెలలు, ఋతువులు, సంవత్సరాలు, వీటి ముందు లాంగర్ టైం పీరియడ్స్ అంటారు వీటిని. వీటి ముందు ఏంటంటే వి హ్యావ్ టు యూస్ ద ప్రిపోజిషన్ ఇన్. అంటే ఎలాగంటే ఇన్ జనవరి, ఇన్ ఫిబ్రవరి, ఇన్ మార్చ్, ఇన్ ఏప్రిల్ అలా అంటాం. ఇన్ సమ్మర్, ఇన్ వింటర్, ఇన్ ఆటమ్, ఇన్ స్ప్రింగ్ సీజన్ అంటాం. తర్వాత ఇన్ 2000, ఇన్ 2005, ఇన్ 1947, ఇన్ 1985, ఇన్ 1990, ఇలా ఇవి వచ్చినప్పుడు మనము ఇన్ వాడతామండి. నెలలు, సంవత్సరాలు, ఋతువులు, వీటి ముందు లాంగర్ టైం పీరియడ్స్ అంటారు, వీటి ముందు ఇన్ని రావాలి. చూడండి, హీ గాట్ మ్యారీడ్ డాష్ ఆగస్ట్, ఏమంటామండి హీ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ ఆగస్ట్ అంటాం, ఆగస్టు నెలలో పెళ్ళయింది అతనికి. ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ ఇన్ సమ్మర్ అంటాం, సమ్మర్లో వేడిగా ఉంటుంది. వైఎస్ఆర్ డైడ్ ఇన్ 2009, ఇన్ ఇయర్. సో మంత్స్, ఇయర్స్, సీజన్స్ ముందు లాంగర్ టైం పీరియడ్స్ అంటారు, వీటి ముందు మనము వి హ్యావ్ టు యూస్ ఐఎన్, ఇన్. దిస్ ఈస్ రూల్ నంబర్ 6. నెక్స్ట్ చూడండి, రూల్ నంబర్ 7. ఇక్కడ ఏంటంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ డే, రోజులోని భాగాలండి. చూడండి, రోజులో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి, మార్నింగ్ ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ ఉంటుంది, నైట్ ఉంటుంది కదా. చూడండి, ఇన్ ద మార్నింగ్ అనొచ్చు, మార్నింగ్ ముందు ఇన్ వాడచ్చు, ఈవినింగ్ ముందు ఇన్ వాడచ్చు, ఇన్ ద మార్నింగ్ అనొచ్చు, ఇన్ ద ఈవినింగ్ అనొచ్చు, ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ అనొచ్చు. కానీ ఇన్ ద నైట్ అని మాత్రం అనకూడదండి. ఏమనాలంటే అట్ నైట్ అనాలి. You can say in the morning, you can say in the evening, you can say in the afternoon, but don't say in the night. You have to say at night.
నైట్కి మాత్రం అట్ వస్తుంది. ఇన్ ద నైట్ అనకూడదు, ఏమనాలంటే అట్ నైట్ అనాలి. ఇవి చూడండి, నూను, నైటు, డాను, డస్క్, వీటి ముందు ఎప్పుడూ కూడా అట్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతారు. అట్ నూన్ అంటాం, అట్ నైట్ అంటాం, అట్ డాన్, అట్ డస్క్. మార్నింగ్, ఈవినింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ అయితే ఇన్ వాడొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐ గెట్ అప్ డాష్ 6 o'clock డాష్ ద మార్నింగ్. ఏమంటాము, ఐ గెట్ అప్ at 6 o'clock in the morning అంట. At 6 o'clock in the morning. I go to sleep late dash night. At night అంట. I go to sleep late at night. So in the morning, in the evening, in the afternoon అనొచ్చు, కానీ in the morning అనొచ్చు, రైట్. in the evening అనొచ్చు, ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ అనొచ్చు, ఇన్ ద నైట్ అని అనకూడదు. ఏమనాలంటే యూ హ్యావ్ టు సే దట్ అట్ నైట్. నూన్, నైట్, డాన్, డస్క్ వీటి ముందు అట్ అనేది యూస్ చేస్తారు. డస్క్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు నారాయణ. డాన్ టు డస్క్ అంటారు. డాన్ అంటే బిఫోర్ సన్ రైజ్, డస్క్ అంటే ఆఫ్టర్ సన్సెట్. సూర్యోదయానికి ముందున్న సమయం ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే అంటే లైక్ అర్లీ మార్నింగ్ అంటారు కదా, బిఫోర్ సన్ రైజ్ టైంని డాన్ అంటారు. డస్క్ అంటే ఆఫ్టర్ సన్సెట్, చీకటి పడ్డానికి సన్సెట్ కి మధ్యలో ఉండే టైం, దాన్ని డస్క్ అంటారు. ఇదండి. సో మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఒక 7 రూల్స్, అక్కడ ఒక 8, 15 రూల్స్ వచ్చేసాయి. ఇవి బేసిక్స్. టుమారో క్లాస్లో అడ్వాన్స్డ్ వస్తాయి మనకి. నెక్స్ట్ టుమారో క్లాస్లో ఏంటంటే వర్డ్స్ ఫాలోడ్ బై ప్రిపోజిషన్స్ వస్తుంది. అంటే ఏ వర్డ్స్ తర్వాత ఏ ప్రిపోజిషన్స్ వాడాలి. నెక్స్ట్ వర్డ్స్ నాట్ ఫాలోడ్ బై ప్రిపోజిషన్స్, ఏ వర్డ్స్ తర్వాత ఏ ప్రిపోజిషన్స్ వాడకూడదు. ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇదంతా బేసిక్స్ అంతా కూడా మనం లోయర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నవి. సో టుమారో క్లాస్లో మొత్తం అడ్వాన్స్డ్ వస్తుంది. మీకు ఎల్లుండి క్లాస్లో హ్యాండ్ అవుట్ వస్తుంది. 3 క్లాసెస్ పడుతుంది మనకు ప్రిపోజిషన్స్. ఓకే, ఇది. సో ఇవాళ చెప్పినంత వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. సో ఇవాళ ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏంటి, ప్రిపోజిషన్లో ఉన్న టైప్స్ గురించి చెప్పాము. తర్వాత కన్ఫ్యూజ్డ్ ప్రిపోజిషన్స్లో 8 టైప్స్ చెప్పాము, 8 టైప్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ప్రిపోజిషన్స్. దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఆన్ ప్రిపోజిషన్స్లో 7 రూల్స్ చెప్పాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ 7లో మనం ఏం చెప్పామంటే, మీకు ఫస్ట్ ఏంటంటే మోడ్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు బై వాడతామని చెప్పాం. బై బస్, బై కార్, బై ట్రైన్, బై షిప్, బై ఏరోప్లేన్. అలా నడిచొస్తే బై వాక్ అనకూడదు, ఆన్ ఫుట్ అని చెప్పాం. తర్వాత వచ్చి ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఎక్కడెక్కడ వాడతామని చెప్పాం. ఆన్ లీవ్, ఆన్ టూర్, ఆన్ ఫైర్, ఆన్ స్ట్రైక్, ఆన్ ఇలా, ఆన్ క్యాంపస్, ఆన్ టీవీ, ఆన్ రేడియో ఇలా. తర్వాత వచ్చి డేస్ ఆఫ్ ఏ వీక్ డేట్స్ కాన్ వస్తుందని చెప్పాం. ఆన్ సండే, ఆన్ మండే, ఆన్ ట్యూస్డే, ఆన్ వెన్స్డే, ఆన్ ఫస్ట్, ఆన్ సెకండ్, ఆన్ ఫిఫ్త్, ఆన్ 25th ఇలా. తర్వాత వచ్చి మనకి నెక్స్ట్ చెక్కు, డీడీ, కొరియరు ఇలాంటి వాటికి బై వాడతామన్నాం. అదే క్యాష్ వస్తే మాత్రం ఇన్ క్యాష్ అని చెప్పాలని చెప్పాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చి పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ డే, రోజులో ఉండేటువంటి భాగాలు. ఇన్ ద మార్నింగ్ అనొచ్చు, ఇన్ ద ఈవినింగ్ అనొచ్చు, ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ అనొచ్చు, కానీ ఇన్ ద నైట్ అనకూడదు, అట్ నైట్ అని చెప్పాలి. అట్ నైట్, అట్ డాన్, అట్ డస్క్ ఇలా. తర్వాత డేసు, డేట్స్ వీటికి ముందు ఆన్ వస్తుందని చెప్పాం. ఆన్ సండే, ఆన్ మండే, ఆన్ ట్యూస్డే. మంత్స్, ఇయర్స్, సీజన్స్ వీటి ముందు ఇన్ వస్తుందని చెప్పాం. సో ఇవి దీస్ ఆర్ ద 7 రూల్స్. అంటే ఓవరాల్గా 15 రూల్స్ చెప్పాం. సో ఈ 15 రూల్స్ బాగా నేర్చుకుంటే టుమారో వి విల్ కంటిన్యూ విత్ అడ్వాన్స్డ్ రూల్స్ ఆన్ ప్రిపోజిషన్స్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో మీకు ఎస్టర్డే అడ్జెక్టివ్స్ టెస్ట్ 1 వాస్ కండక్టెడ్. సో వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అప్లోడ్ చేశామండి. సో మీకు అడ్జెక్టివ్స్ టెస్ట్ 2 రేపు ఉంటుంది. టెస్ట్ విల్ బి కండక్టెడ్ టుమారో. మీకు మెసేజ్ పెడతారు టెస్ట్ రెడీ అయిన వెంటనే. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్సో విల్ బి అప్లోడెడ్ టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఒక టాపిక్ అయిపోగానే కంపల్సరీ టెస్ట్ అయితే రాయండి. అప్పుడే మీకు ఏంటంటే ఒకసారి రివిజన్ అవుతుంది, రూల్స్ అన్నీ బాగా గుర్తుంటాయి. ఓకేనండి, ఎనీ డౌట్స్ సోఫా? No doubts?
ఓకే, దెన్ ఈ పీడిఎఫ్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తానండి. సో చక్కగా నోట్స్ రాసుకోండి, ఇదంతా కూడా నేర్చుకోండి. టుమారో వీ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. గుడ్ నైట్.